Thank you very much. Good evening again, one and all. Yeah, warm welcome to everyone. I'm Ramesh Arnachalam, representing Avana Surgical System Private Limited from Chennai. And today's the webinar. I think you know that, especially on how to manage the knee pain, especially with the non-surgical treatment option. That is what the objective of this webinar. The reason why we are selected this, actually, you know that nowadays it is very quite common. Everybody is having a knee pain. Previously, we can able to see the patients with more than age 50 or 60 only. You can able to see the knee pain is very common. But nowadays, even below 40 also, even around 40 years also, we can able to see that the knee pain is very quite common. Maybe a lot of reasons for that. Okay, it is not only one particular reason for knee pain. There are various causes. That's why we are arranging this webinar. Doctor is going to shed a light on what are the different causes, on what is the root cause for the knee pain. There are multiple reasons. It is mean that it is not only one single reason for knee pain. So the doctor is going to shed a light more on knee pain. What are the root cause? What are the various non-surgical treatment options available without surgery? How to manage all those things. That is what the objective of this webinar. Okay. And first of all, before I'm going to hand over the session to a doctor, I welcome on behalf of everyone, Dr. Balavardhana Reddy, who is practicing in Apollo Hospital, Jubilee Hills. Doctor, first of all, on behalf of everyone, on behalf of Avana Surgical System, I really appreciate you are accepted to host this webinar. Thank you very much, our artist wishes and congratulations. Thank you very much, first of all, for accepting this to host this webinar, Doctor. Thank you very much. And before going to hand over the session, I have a few informations about the doctor. Just a minute. Just. Okay. Before I'm going to hand over the session to doctor, just a few words about Dr. Balavardhana Reddy. Dr. Balavardhana Reddy has completed his MS Ortho and MCH Ortho from UK. He is a senior consultant specialist in arthroplasty, knee as well as hip, and he is a specialist in sports injuries also, especially doing arthroscopy. He is expert in that. Doctor has over 20 years is practicing in this industry, in the orthopedic industry especially, and he is expert in joint replacement and sports medicine. As I already informed, sports medicine in the sense arthroscopy. Even though he is a joint replacement surgeon, he is ready to accept and talk on non-surgical treatment option. So it is mean that there are various options available apart from surgery. Okay, so doctor is not going. So most of them are thinking, if I am going to meet an orthopedic surgeon, they will refer to their surgery. It is not like that. There are multiple options out there. Okay, that is what the doctor is going to talk to you today. And his commitment to advancing orthopedic care and his compassionate approach to patients made him a trusted figure in the field. Actually, if he is one of the most trusted doctor in Hyderabad, you can see that he is practicing in the same hospital, Jubilee Hills, for more than 20 years. So with that, I would like to welcome again Dr. Balavardhana Reddy for this wonderful evening. Thank you very much, Doctor. Once again, I will hand over the session to you. Now you take care for that. So thank you very much, Doctor. Will it be easy to present in Telugu if it's okay? Sir, yes, I think the better is the better, I think, sir, because people can able to understand easily. Even if they are interacting, Telugu will be better, I think. Everyone, I think, accept that. Telugu. Yeah. Namaste andi, andariki namaskaramu. నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఇంట్రడక్షన్ వెబినార్ కు ఇచ్చిన నేను ఇంతకుముందు ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఈ వెబినార్ కోసం ఒక చిన్న స్మాల్ బైట్ ఇచ్చాను. దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ మధ్యలో ఇదంతా లైక్ యూనో ఈ కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్ అంతా ఎక్కువైపోయింది. ఐ డోంట్ బ్లేమ్ డాక్టర్స్, బట్ పేషెంట్స్ అట్లే ఉన్నారు, డాక్టర్స్ అట్లే ఉన్నారు, హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ సిస్టమ్స్ అట్లే ఉన్నాయి. బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనం ఈ రోజు మనం ఈ వెబినార్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం అవగాహన డెవలప్ చేసుకోవడం.
ఒక పద్ధతి ప్రకారం దేనికైనా ఒక పేషెంట్ వచ్చింది, దానికి మోకాలు నొప్పి ఉంది, ఆ మోకాలు నొప్పి దేని వల్ల వస్తుంది, దాని ఎందుకు, ఏ ట్రీట్మెంట్ అవసరము, సర్జరీ అవసరమా, నాన్ సర్జికల్ గా ట్రై చేయొచ్చా, ఏ విధంగా మనం దీన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. దీనికోసం ఇది చేయాలి సరిగ్గా చేయాలి అంటే పేషెంట్ కూడా కొంత అవగాహన ఉండాలి. అదే ప్రయత్నం మనం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. నేను మీకు ఒక మోకాలు గురించి, మోకాల్లో ఏముంటది, ఎందుకు వస్తున్నాయి, నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, కారణాలు ఏంటివి అన్నది కొంత మీకు అవగాహన ఇచ్చడానికి. మెడికల్ టర్మినాలజీలో చెప్తానంటే అంత అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే మీకు కామన్ మ్యాన్ వర్డ్స్ లో మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా. తెలుగులో ఇంగ్లీష్ పదాలను చేర్చి చేయడం వల్ల జరిగే కొంచెం పదాలు నాకు రాకపోవచ్చు. దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని నన్ను క్షమిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా. అంతకంటే ఇంకేమి చెప్పదలుచుకోలేదు. బట్ మోకాలు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మోకాల జాయింట్ ఏంటంటే లైక్ మనకు అప్పర్ లిమ్ చేతుల్లో జాయింట్స్ ఉన్నాయి, మోచేతులు మణికట్లు అట్లా ఉన్నాయి. కానీ మోకాళ్ళు ఎందుకు సిగ్నిఫికెన్స్, మోకాళ్ళకే ఎందుకు ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది అంటేనంటే, మోకాళ్ళు మన బరువును మోస్తూ ఉంటాయి. మోకాలు అనేది హింజ్ జాయింట్ అది. తర్వాత పాదంలో కూడా జాయింట్స్ ఉంటాయి, అవి మల్టిపుల్ జాయింట్స్. సో అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మన ఆ జాయింట్ లో వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అనేక రకాలుగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటి మీద లోడ్ ఉండదు మీకు. హిప్ జాయింట్ ఏమో ఒక బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్, 20 జాయింట్, అది బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ కాబట్టి అది డిఫరెంట్ బేరింగ్. అది కూడా డిఫరెంట్ యాక్సెస్ లో ఈ మోకాలు హిప్ తిరిగినా కూడా వెయిట్ బేరింగ్ ని కానీ ఇంపాక్ట్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకునే శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ మోకాలు ఏంటంటే మోకాలు ఒక హింజ్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్. ఆ జాయింట్ ఏంటంటే దాంట్లో చాపడం మడవడమే జరుగుతుంది దాంట్లో. దాని నుంచే అది ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం ఏం చూస్తామంటే మోకాల్లో మడవడం చాపడం మాత్రమే చూస్తుంటాం. కానీ దాంట్లో కొన్ని మూమెంట్స్ మనకు తెలియకుండానే జరుగుతూ ఉంటాయి. అవే స్క్రూ హోమ్ రొటేషనల్ మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే కామన్ గా ఇంజురీ జరిగేది కూడా మోకాలకే. చిన్నపిల్లల్లో స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ వల్ల, తర్వాత పెద్ద మనుషుల్లో కొంత అరుగుదల వల్ల, హై డిమాండ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఫుట్బాలర్స్ లో దీంట్లో కెన్ వి చేంజ్ ద స్లైడ్స్ రమేష్? ఆ మోకాల్లో ఏమైతుందంటే లైక్ రెండు ఫ్లాట్ జాయింట్స్, ఫ్లాట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. వాటి మీద ఆ మోకాలు ఎముకను, తొడ ఎముకను, కాలు ఎముకను ఒక దగ్గరే ఒక జాయింట్ లో కాంగ్రెస్ మూవ్మెంట్ లో ఒక మంచి విధానంలో మడవడానికి చాపడానికి అనుగుణంగా కండరాలు గాని, లిగమెంట్స్ గాని, లిగమెంట్స్ అంటే బోన్ని అతికించి అంటిపెట్టి ఉండేటివి అవి. తర్వాత నీ క్యాప్, మోకాలు చిప్ అంటారు కదా, అది క్వాడ్రిసెప్స్ మెకానిజం లో ఆ బోన్ ఇంపీడ్ అయి ఉంటుంది. ఇవన్నీ బేసిక్ గా మన జాయింట్ ని మంచిగా బెండ్ చేయడానికి, స్ట్రైట్ చేయడానికి, చాపడానికి, మడవడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఈ లిగమెంట్స్ లో ఏది ఒక్కటి దెబ్బతిన్నా కూడా మన జాయింట్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇవి కామన్ గా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ లో ఉంటుంటాయి అన్నమాట. ఇవి నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మోకాల్లో నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది అన్నది మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లు. Hello sir, sorry to disturb you because we are unable to see your slides or screen or video. Slides you don't really. Slides ni full screen చేయండి సార్. Slides ni full screen చేయండి సార్. No sir, slides are on full screen only sir. కొందరికి ప్రాబ్లం అవుతుందేమో కానీ కనబడుతుంది యాక్చువల్ గా. నో ఇష్యూ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. Rejoin the call clear again, గా then కనిపిస్తుంది. it is clear. Okay. ఉంది. ప్రెజెంటేషన్ కరెక్ట్ ఉంది. Yeah, no issue. Going good. No issue. We are able to view the presentation. Yeah. Thank you. ఇప్పుడు మోకాలు నొప్పి కామన్ గా ఎందుకు వస్తుంది? అన్ని ఏజెస్ లో వస్తుంది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యంగ్ ఏజ్ లో స్పోర్ట్స్ ఇంజురీ వల్ల, లిగమెంట్ ఇంజురీ వల్ల వస్తుంది. అది దానికి సపరేట్ కారణాలు ఉన్నాయి. దానికి సరిపడా ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ముందు మాట్లాడదాం. ఇంకోటి ఏమైందంటే హై డిమాండ్, ఫుట్బాల్ కంటిన్యూస్ గా ఆడుతున్నారు, లిగమెంట్స్ అయితే టేర్ అవ్వలే కానీ జాయింట్ లో వేర్ అండ్ టేర్ అయితే జరుగుతుంది. అది కూడా హై డిమాండ్ పేషెంట్స్ లో, హై డిమాండ్ స్పోర్ట్స్ మెన్ లో జరుగుతుంది అలాంటిది. ఇంకొకటి ఏంది మెడికల్ కండిషన్స్ అంటే కొంతమందికి కీళ్ళవాతం అనేది ఉంటుంది. కీళ్ళవాతం అనేది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వల్ల వస్తుంది. అది ఒక్కటే కాకుండా
గౌట్ అనేది ఉంటుంది. యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కొంతమందిలో ప్యూరిన్ మెటబాలిజం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది కిడ్నీలు వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ కిడ్నీలు జనరల్ గా వాటిని ప్యూరిన్స్ ని యూరిక్ యాసిడ్ గా మార్చి యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ అవ్వాలి, అది యూరిన్ లో బయటకు రావాలి. అది జరగకపోవడం వల్ల మెటబాలిక్ ప్రాబ్లం వల్ల బ్లడ్ లో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగి గౌట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. అది కూడా నీస్ ని తక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, పాదాల్లో జాయింట్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. కానీ కామన్ గా చూసేది మనం ఏంటంటే కీళ్ళవాతము, అది రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ నుంచి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సో మోకాళ్ళు మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లు మనం చూసేది మోకాలు మడవడము, చాపడమే. అందులో మనం జాయింట్ మడత జరిగే ప్రదేశాన్నే చూస్తాం కానీ మోకాలకు మీద కానీ మోకాలకు కింద కానీ కాలు ఎముకలో తొడ ఎముకలో చాలా కండరాలు ఉన్నాయి. ఇది వాటి చుట్టుముట్టు కండరాలు అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అటాచ్మెంట్స్ తో మన కండ ఎప్పుడైతే మన కండ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో, సంకోచం చెందుతుందో అప్పుడే మడవడం కానీ చాపడం కానీ జరుగుతుంది. అవన్నీ మోకాలు దగ్గర కండలన్నీ అలాగే ఉంటే దొడ్డుగా ఉండి అవి పనిచేయలేకపోతాయి. కాబట్టి ఆ టెండాన్స్ అన్ని నార్మల్ సన్న పుల్లీస్ మాదిరిగా తయారై జాయింట్ చుట్టుముట్టు అటాచ్ అయి ఉంటాయి. వాటి వల్ల ఇవి వస్తుంటాయి. అంటే ఆ అటాచ్మెంట్స్ కూడా మనం సరిగ్గా చూడవలసి వస్తుంది. స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ లో తర్వాత లేదంటే ట్విస్ట్ అవడంలో కొంచెం టెండాన్ మజిల్ జంక్షన్స్ ను టేరవడము, లిగమెంట్స్ టేరవడమే కాకుండా మజిల్ నుంచి వచ్చే టెండాన్స్ కూడా అటాచ్మెంట్స్ కూడా కొంత ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వాటి వల్ల కూడా నొప్పులు వస్తుంటాయి. సో మనం ఏదైనా డైరెక్ట్ గా మన మోకాలు స్లిప్ అయి పడ్డప్పుడు మోకాళ్ళు భూమికేసి గుద్దుకున్నా కూడా అలాంటి నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటివి చాలా ఉంటాయి మోకాలు చుట్టూ. ఆ మెడికల్ టర్మినాలజీకి మనము నన్ను అడిగితే పోవడానికి అవసరం లేదు, అది కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఒక డాక్టర్ కి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ పేషెంట్ కి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఈ ప్రజెంటేషన్ లో చూస్తానంటే మీకు మోకాల్లో నీ క్యాప్ ఉంటుంది. నీ క్యాప్ కిందలో ఇది ఏసిఎల్ లిగమెంట్ అంటాము, ఇది కొలాటరల్ లిగమెంట్ అంటాము, ఇక్కడ కొలాటరల్ లిగమెంట్ ఉంటుంది. ఎరుపుగా ఉన్న ఇక్కడ ఉంది కదా, ఆ దాంట్లో అది ఒక వాషర్ మాదిరిగా ఉంటుంది, సి షేప్ లో పొడవలే మాదిరిగా ఉంటుంది మోకాల్లో. ఆ మెనిస్కల్ టేరు ఇది కూడా జరుగుతుంది. ఇది మామూలుగా సాధారణంగా యంగ్ పేషెంట్ లో జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా దెబ్బలు తాకడం, ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం, ఈ మోకాలు బోను కామన్ గా ఎరిగేది ఈ మన మోకాలు కాలు ఎముక, మన మోకాలు కింద ఎముకకు ఫ్రాక్చర్ అవుతుంటుంది. అంతేకాకుండా తొడ ఎముక కూడా కింద భాగాన ఫ్రాక్చర్ అవుతుంటుంది. మన కామన్ గా స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ లో వచ్చే ఇంజురీ ఏదంటే ఈ లిగమెంట్ అన్నమాట, ఏసిఎల్ లిగమెంట్ ఇంజురీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా మెకానికల్ ఇష్యూస్, కొంతమందికి డెవలప్మెంట్ లో బోను వంకగా ఉండడము, కొంతమందికి మోకాలు చిన్న ఏజ్ లోనే టీనేజ్ లో, జనరల్ గా ఓల్డ్ ఏజ్ లో మోకాలు అరిగిన తర్వాత మోకాలు ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా వెళ్ళిపోయి మోకాళ్ళు దూరంగా పెట్టి నడుస్తుంటారు. అది ఏజ్ వల్ల వచ్చింది, అంతగా డిఫార్మిటీ. కానీ కొంతమందిలో ఈ కింది నీ పెయిన్ బొమ్మలో చూపించినట్లు ఈ కాలు చూస్తున్నట్టే ఇది స్ట్రైట్ గా ఉంది కానీ ఈ మోకాలు ఇలా వంకర తిరిగిపోయింది, కొంచెం వంకర తిరిగిపోయింది. ఇలాంటివి డెవలప్మెంటల్ డిఫార్మిటీస్ కూడా బోన్ లో ఉంటాయి. వీటి వల్ల కూడా లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇలాగే డిఫార్మిటీస్ పెట్టుకొని వంకరగా పెట్టుకొని నడుస్తుంటే మోకాలు గదిలో ఏదో మోకాలు యూజువల్ 2 గదులు ఉంటాయి, ఆ ఒక గదిలో అరుగుదల వస్తుంది అన్నమాట. దానికోసం మనం ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలనేది మళ్ళీ దానికి వేరే పద్ధతులు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ జనరల్ గా ఈ ఆర్థరైటిస్ కండిషన్ కు వస్తానంటే మనము ఏజ్ నుంచి వచ్చే ఆర్థరైటిస్ ఏమో కార్టిలేజ్ వేర్ అండ్ టేర్ ఏజ్ వల్ల ఉపయోగించి మన ఇండియన్స్ లో ఎస్పెషలీ ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో, మనం హిందూ కమ్యూనిటీలో కానీ మన ఇండియన్ సినారియోలో ఎక్కడంటే మనం వెస్టర్న్ కమోడ్స్ వాడడం ఎక్కువ, వెస్టర్న్ కమోడ్స్ తక్కువ వాడతాం. మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఒక్కటే ఏంటంటే మన దగ్గర మన ఇళ్లలో వెనకటి కాలాల్లో మెట్లు ఉండేవి కావు. కానీ ఈ మధ్యలో అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చినాక ఒకటే ఇంటి పైన ఒకరొకరు ఒక మేడ మీద ఇంకొక ఇంకొకరు కట్టుకోవడం వల్ల మెట్లు ఎక్కడము, చాలా మంది డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టుకోవడం వల్ల మెట్లు ఎక్కడం, ఒకటికి 10 సార్లు మెట్లు ఎక్కి దిగడం వల్ల వచ్చే కారణాల వల్ల ఆ మెట్లు ఎక్కడం వల్ల మోకాలలో అరుగుదల పెరిగి ఈ మధ్యలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. వెనకటి రోజుల్లో ఇంత ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. అంతేకాకుండా వెనకటి రోజుల్లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ 55 ఉండేది. ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ అప్ టు 90-95 years ఆల్సో.
95 years ఆల్సో. సో దానివల్ల కూడా మనం మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ చూస్తున్నాము. యంగ్ ఏజ్ లో 45-50 ఏళ్ళ మధ్యలో కొంతమందికి కీళ్ళవాతం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం, కీళ్ళవాతం వల్లనే మోకాళ్ళు అరగడం జరుగుతుంది. అదేంటంటే ఒక మన ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్. ఆ డిసార్డర్ ఏంటంటే మన రోగ నిరోధక శక్తి అది ఏదైతే ఉందో అది మన జాయింట్స్ ని మనకు అగేన్స్ట్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. మనకు ఉపయోగం కాకుండా జాయింట్ కార్టిలేజ్ ని తినేసే విధంగా పనిచేస్తుంది. దానివల్ల చిన్న ఏజ్ లో 45-46 ఏళ్లలో కూడా చాలా మందికి మోకాలు ఎక్కువగా అరుగుతుంటాయి. నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఒక మోకాలు నొప్పులకు చూస్తానంటే అన్ని ఏజ్ కండిషన్స్ లో చాలా ఏజెస్ లో ఈ మోకాలు నొప్పి ఫ్రంట్ లో యాంటీరియర్ నీ పెయిన్ అని అంటుంటాం మనం. యాంటీరియర్ నీ పెయిన్ అంటే మోకాలికి ముందు భాగంలో వచ్చే నొప్పి. అది కామన్ గా చిన్నపిల్లల్లో మోకాలు చిప్పకు ముందరగా అతుకుండే బోన్ కి ఒక పుల్లింగ్ ప్రెషర్ వల్ల ఆస్కుటిక్ స్లాటర్స్ అనే ఒక కండిషన్ వస్తుంది. అది డెవలప్మెంట్ లో తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏజ్ లెవెల్కి వస్తే అనేది మనకు 12, 13, 14 ఏళ్ళలో వస్తుంది. ఆ ఏజ్ దాటి 25-26 ఏళ్ళలో వస్తానంటే 25 నుంచి 31 వరకు ఆడవాళ్ళలో మోకాలు ముందు భాగంలో నొప్పి వస్తే దాన్ని మనం కాండ్రోమలేసియా పటెలా అని చెప్తూ ఉంటాము. ఇది కూడా కాజ్ అన్నోన్, మనకు కారణం ఏందో తెలియదు కానీ కొంతమందికి వస్తుంది. వెనకటి రోజుల్లో దీనికి మోకాలు చిప్పను చిన్న సర్జరీ చేసి మోకాలు చిప్పను తీసేసే పరిస్థితి వస్తుంటాయి. కానీ ఈ రోజుల్లో మోకాళ్ళకు మెడిసిన్స్ వేసి కొంచెం మెడిసిన్స్ పెట్టి 3 నెలల వరకు సప్లిమెంట్స్, మెడిసిన్స్ అంటే మెడిసిన్స్ కాదు, సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం వల్ల మంచి ఉపయోగం ఉంది. చాలా మందికి మంచి రిలీఫ్ కూడా ఉంది. ఇదే కాకుండా ఈ 35 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చే ఏజ్ లో కూడా మోకాలు చిప్ప నొప్పి వస్తుంటుంది. అది అరుగుదల వల్ల వస్తుంది. దానికి కొంత మనము ఎక్సర్సైజ్, మోకాళ్ళు చిప్పని కంట్రోల్ చేసే కొన్ని బ్రేస్లు ఉంటాయి, అవి పెట్టుకోవడము, మెట్లెక్కకుండా కింద కూర్చోకుండా ఉండడము అలాంటివి చేస్తుంటే కూడా ఈ నొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఇంకా ఆ ఏజ్ దాటి 45 ఏళ్ల తర్వాత దాటి ఉంటానంటే అది మొత్తం జాయింట్ లో ఉన్న 3 గదులు, మోకాలు చిప్ప తొడ ఎముక ఉండే గది కంపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఇన్నర్ కంపార్ట్మెంట్, అవుటర్ కంపార్ట్మెంట్ బొత్తిగా అరిగిపోతాయి 50 ఏళ్లలో, 60 ఏళ్లలో, 65 ఏళ్లలో. నెక్స్ట్, ఈ మోకాలు నొప్పులకు risk factors. Ramesh, you change the screen. The presentation is gone in my screen. Ramesh, my presentation is not there. Yeah. 1 minute, sir. 1 minute, I'm sharing. మనం ప్రెజెంటేషన్ లో చూస్తే ఏంటంటే మోకాలు నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, మోకాలు నొప్పులు ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి? ఈ మోకాలు నొప్పులు జనరల్ గా ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తుంటాము. తర్వాత ఏజ్ అబౌవ్ 50 ఏళ్ళ మీద పైబడ్డ వాళ్ళకి వస్తుంటాయి. తర్వాత బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత ఇంజురీ. ఈ మధ్యలో ఏమైంది, మనం వెనకటి రోజుల్లో కంటే ఈ మధ్యలో మనం బైక్స్, 2 వీలర్స్ మీద ట్రావెల్ చేయడము, ఇంజురీస్ అవ్వడం అవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. 2 వీలర్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కూడా నీ ఇంజురీస్ అవుతున్నాయి. ఇంకోటి నెక్స్ట్ కారణం ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్, నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు. అయితే వీటిలో ఈ మోకాలు నొప్పులు అనేది ఆడవాళ్ళలో కొద్దిగా ఎక్కువ చూస్తుంటాం. మనం ఎందుకు చూస్తుంటాము అంటే వాళ్ళలో బోన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గుతుంది. 45 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడంటే మనకు అవేర్నెస్ వచ్చి కాల్షియం అది సప్లిమెంట్స్ అవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా ఇస్తున్నాము. ఒక 15-20 ఏళ్ళు నేను ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టిన రోజుల్లో, అంటే నేను 1998 లో నేను ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాను. ఆ రోజుల్లో మనం బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ అనేది అవగాహనే లేదు. మేము కొత్తగా మిషన్ తెప్పించి అపోలో హాస్పిటల్లో మేము చేసి చూడడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత చూస్తేనంటే 90% మందికి బోన్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది ఉంది. అది అంతకంటే ముందు చాలా సంవత్సరాలుగా
అది మనకు తెలియకుండానే ఒక సైలెంట్ కిల్లర్ లాగా లేడీస్ కి పనిచేసింది. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పిల్లల్ని ఎక్కువ కనేవాళ్ళు. ఒకరికైతే కొంతమంది 5 మందిని 6 మందిని కనేవాళ్ళు. మినిమం 3 4 అయితే ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో. నేను చెప్పేది నా చిన్న వయస్సులో ఉన్నప్పటి వాళ్ళు ఆ ఏజ్ లో. అయితే వాళ్ళు అంతమందిని కనడం వల్ల వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వాళ్ళకి ఇంకా వేరేది ఏం లేదు. ఆ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫర్ టైంలో కాల్షియం కంపల్సరీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ వల్ల బోన్ లో ఉన్న కాల్షియం బ్రెస్ట్ మిల్క్ ద్వారా పాపకి చేరుతుంటది అనమాట. సో అది వీళ్ళ తిండిలో సరిపడా కాల్షియం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ పిల్లలు కానీ ఏజ్ నుంచే కాల్షియం కోల్పోతూ ఉంటారు వాళ్ళ బాడీలో. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు 55, 45, 50, 55 ఏళ్ళకి వచ్చే వరకు వాళ్ళ బోన్ లో మెత్తగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ బోన్స్ మెల్లమెల్లగా వంకర పోతుంటాయి. మోకాళ్ళు పక్కకు పోవడం, బోన్స్ డిఫార్మ్ అంటే వంకిపోవడం జరుగుతూ ఉండేది అనమాట. నెక్స్ట్ అది కూడా వెరీ కామన్. అదే కామన్ కాజ్ ఎస్పెషల్లీ ఓల్డర్ పీపుల్ అండ్ మెయిన్లీ లేడీస్ కి. నెక్స్ట్ ఆర్థరైటిస్ అంటే దీంట్లో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉంది, తర్వాత సెకండరీ ఆర్థరైటిస్ ఉంది. ఆర్థరైటిస్ మామూలుగా వచ్చేది ఏజ్ నుంచి, మనం ఏజ్ వల్ల వచ్చేది, అరుగుదల వల్ల. అది జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు చూసిన ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మనం చూసిన నా ప్రాక్టీస్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను ఏమంటానంటే ఆర్థరైటిస్ నేను 10 ఏళ్ల కింద చూసిన పేషెంట్ లో ఆర్థరైటిస్ అనేది 60-65 అబౌవ్ వయసు మించిన వాళ్ళకే ఇది ఎక్కువ వచ్చేది. మేము కూడా ఆ సర్జరీస్ అప్పుడు 15 ఏళ్ల కింద 20 ఏళ్ల కింద ఆ ఏజ్ వాళ్ళకే చేసేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో 45-46 ఏళ్లలో కూడా మనం చూస్తున్నాం. అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే యాక్టివిటీస్, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఓవర్ వెయిట్ నుంచి తర్వాత ఈ మెట్లు ఎక్కడము, దాని వల్ల వచ్చే ఆర్థరైటిస్. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ లో వచ్చే ఒక విధమైన ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ డిసీజ్, బట్ మనము రిపీటెడ్ గా మనం చర్మాన్ని పెట్టి ఒక దగ్గర ఇలా పెట్టి ఒక రబ్ చేసినామంటే ఎర్రగా అయిపోతుంది. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ మా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లో వచ్చేది. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ జనరల్ గా చిన్న హ్యాండ్ జాయింట్స్ లో మొదలవుతుంది, రిస్ట్ లో మొదలవుతుంది. అలా మొదలై తర్వాత వేరే జాయింట్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పింది, ఓల్డ్ ఏజ్ లో ఆర్థరైటిస్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. అది మన వాళ్ళు ఓల్డ్ పీపుల్ పేషెంట్స్ ఎవరికైతే ఆర్థరైటిస్ ఉందో ఇదంతా ఎట్లా డిసైడ్ అయ్యేది అంటే వాళ్ళ ఎంగేజ్ లో చేసిన యాక్టివిటీస్, వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి, వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటి, దాని వల్ల కూడా ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అంటే కొంతమందిలో ఎక్కువ తక్కువ రావడానికి వాళ్ళు త్రూఅవుట్ లైఫ్ చేసిన వాళ్ళ పని, వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు కింద కూర్చొని చేయడం వల్ల అట్లాంటిది. కొంతమంది ఉంటారు ఆక్యుపేషన్ వల్ల మెట్లు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉంటారు, షిప్లలో పనిచేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఆ ఏజ్ లో ఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టు కూడా ఆర్థరైటిస్ ఏమవుతుందంటే ఆర్థరైటిస్ ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీన్ ఏజ్ ఏంటంటే 66 ఏళ్ళు. కాకపోతే ఇప్పుడు కామన్ గా చిన్న ఏజ్ లో కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా మగవాళ్ళలో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ గ్రాఫ్ లో మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించిన గ్రాఫ్ లో చూస్తే ఏ ఏజ్ లో 40 to 49 లో చూసుకున్నా, మీరు 50 to 59 లో చూసుకున్నా, 60 to 69, 70 to 79 లో చూసుకున్నా కూడా మీకు ఆడవాళ్ళలోనే ఎక్కువగా ఆర్థరైటిస్ ఉందన్నది రీసెర్చ్ చెప్తుంది అనమాట. నేను చెప్పిన విధంగానే దాని ఫైండింగ్స్ అలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మన ఇండియాలో అలవాట్లను బట్టి, తర్వాత ఉండే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు కూర్చునే రాజస్థాన్ లో హైయెస్ట్, రాజస్థాన్ పంజాబ్ లో కొంచెం ఎక్కువ. ఎందుకంటే వాళ్ళు మోర్
ట్రెడిషనల్ గా, తర్వాత రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉండడం వల్ల కమోడ్స్, వెస్టర్న్ టాయిలెట్స్ అవి లేకుండా ఇండియన్ టాయిలెట్స్, లేకపోతే ఓపెన్ డిఫికేషన్ అవి చేయడానికి కింద కూర్చోవడం, అవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా ఆ స్టేట్స్ లో ఎక్కువ ఉంది. కేరళలో కూడా కొంత ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకు అంటే కేరళ ఇస్ హిలీ ఏరియా, మౌంటైన్స్ ఏరియా. దాని వల్ల కూడా ఆర్థరైటిస్ అక్కడ ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా చూస్తేనంటే మనం మణిపూర్, అస్సాం అక్కడ కూడా ఎక్కువ ఉండాలా. బట్ వాళ్ళు ఉండే విధానము, వాళ్ళు ఉండే ఆహారపు అలవాట్లు, వాళ్ళు కొంచెం సన్నగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఆర్థరైటిస్ కొంచెం తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. నమస్తే సార్. నెక్స్ట్ ఆర్థరైటిస్ ఎందుకు ఉంటది, ఆర్థరైటిస్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూపించినట్లయితే ఆర్థరైటిస్ అరిగిన విధానంగా ఎక్స్రేలో అయితేనేమో ఇది నార్మల్ ఎక్స్రే, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది నార్మల్ ఎక్స్రే. దీంట్లో జాయింట్ స్పేస్ గానీ, బోన్ షేప్ గానీ అంత మంచిగా, అంత ఇంటాక్ట్ గా బాగుంది. వెరాజ్ ఈ సైడ్ పిక్చర్ లో చూస్తేనంటే బోన్ కి బోను అతుకుపోయింది, బోన్ కి బోన్ మధ్యలో గ్యాప్ లేదు. తర్వాత జాయింట్ మధ్యలో ఇది గ్రేడ్ 4 ఆర్థరైటిస్. ఈ జాయింట్ మధ్యలో బోన్ అంతా తెల్లబడిపోయినట్లు స్క్లీరోటిక్ చేంజెస్ వచ్చేసినాయి. జాయింట్ లో ఈ బోన్ కి తొడ ఎముకకి, కాలు ఎముకకి గ్యాప్ లేకుండా పోయింది. ఇది ఆర్థరైటిక్ చేంజెస్ ఈ ఎక్స్రేలో ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి. వెరాజ్ మనం పిక్చర్ లో ఒక విధంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాలంటే ఇది నార్మల్ జాయింట్ ఇక్కడ బొమ్మలో, కానీ ఈ పక్క దాంట్లో మోకాలంతా బాగా అరిగిపోయింది, మోకాలు బాగా అరిగిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇవి మేము కొన్ని సర్జరీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా మేము చెక్ చేస్తుంటాము. చెక్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తేనంటే నార్మల్ నీలో ఆర్థరైటిస్ ఎట్లా ఉంటది, ఈ విధంగా ఉంటది. నార్మల్ నీలో కార్టిలేజ్ ఇంత గ్లిస్నింగ్ గా, ఇంత స్మూత్ గా, ఇది వాషర్, మనకు కనిపిస్తున్న మోకాల్లో వాషర్స్ ఉంటాయి, మెనిస్కై అంటాము, అది ఎంత మంచిగా ఉంది. వెరాజ్ ఈ సెకండ్ పిక్చర్ మధ్యలో మోడరేట్ ఆర్థరైటిస్ ఉండడం వల్ల ఈ జాయింట్ లో అంత అరిగిపోయినది మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మీకు. అదే మీరు ఈ లాస్ట్ సివియర్ ఆర్థరైటిస్ పిక్చర్ లో చూస్తేనంటే మీకు ఈ మెనిస్కస్ అంతా దెబ్బతినిపోయింది, కార్టిలేజ్ బోన్ మీద లేకుండా మొత్తం ఎగిరిపోయింది, మొత్తం ఏమీ లేదు, బోన్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్రే విధంగా మనం గ్రేడింగ్ చేసుకుంటానంటే ఇది గ్రేడ్ 1 ఆర్థరైటిస్, ఇది నార్మల్, నో డౌట్ఫుల్, ఆర్థరైటిస్ ఉందా లేదా అన్న విధానంగా ఉంది. అదే వేరే సెకండ్ గ్రేడ్ లో చూస్తానంటే గ్రేడ్ 2 లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ చిన్నగా మోకాలకు అటు ఇటు బోన్స్ కి ప్రామినెంట్ గా కొంత రమేష్ కెన్ యు మూవ్ ద కర్సర్, నో గో బ్యాక్. సెకండ్ గ్రేడ్ లో ఇక్కడ మీడియల్ సైడ్, ఇన్నర్ సైడ్ లో ఇక్కడ అంతా చిన్నగా గ్యాప్ తగ్గింది, చిన్న కొమ్ముల మాదిరిగా వచ్చినాయి. అదే గ్రేడ్ 3 లో చూస్తారంటే ఈ బోన్ కి మధ్యలో గ్యాప్ తగ్గి ఈ కొమ్ములు కూడా కొంచెం ఎక్కువ రావడం మొదలు పెట్టినాయి. లాస్ట్ గ్రేడ్ 4 లో చూస్తారంటే మీకు ఇక్కడ బోన్ కి బోను టచ్ అవుతుంది, బోన్ కి బోను తగులుకుంటుంది. ఇక్కడ కార్టిలేజ్ అనేది ఎరిగిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ మీకు 6 to 8 mm కార్టిలేజ్ థిక్నెస్ ఉంటుంది ఒక బోన్ కి మధ్యలో, అదంతా పోయి బోన్ కి బోను అటాచ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో వీటిని బట్టి మేము డిసైడ్ చేస్తాము ఆ అరుగుదల ఎంత ఉంది, వీళ్ళకి ఏ స్టేజ్ లో జాయింట్ లో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఏ స్టేజ్ లో జాయింట్ లో ఇంజెక్షన్ ఇస్తే మంచిగా పనిచేస్తుంది, జాయింట్ లో ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఎంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది, అవన్నీ మేము డిసైడ్ చేసి కన్జర్వేటివ్ ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా ఎంతవరకు మనం ఈ జాయింట్ ని పొడిగించవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పీపుల్ పేషెంట్స్ విత్ ఇన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మన 45, 46, 50 లోపు ఉండే వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్రే విధానము. ఇక్కడ బ్లూ యారోస్ ఉన్నది నార్మల్ ని, మీకు నార్మల్ ని, వేరే రెడ్ యారోస్ ఉన్న దగ్గర మీకు చూస్తేనంటే బోన్ కి బోన్ తగిలి ఒకదానికి బోన్ కి మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం ఏ మాత్రం గ్యాప్ లేకుండా అరిగిపోయింది. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, గ్రేడ్ 4 ఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ ఇది కీళ్ళు, రిస్ట్ లో, మణికట్టులో అక్కడ ఇక్కడ వచ్చినవి అన్ని జాయింట్స్ ఇలా బాడీలో, శరీరంలో ఉన్న అన్ని జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉంది. దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంది, దానికి కూడా మెడికేషన్ ఉంది. సర్జరీ లేకుండా చాలా లైఫ్ లాంగ్ కూడా ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడన్నా పేషెంట్ తొందర వచ్చిన వెంటనే వచ్చి మనకు చూపించుకొని అలా చేస్తే. ఈ మధ్యలో చికెన్ గున్యా పెయిన్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి.
దానికి కూడా మేము డిఫరెంట్ మొడాలిటీస్ లో మెడికేషన్ కొత్త విధానంలో మెడిసిన్స్ పెట్టి ఆ నొప్పులు తొందరగా అంటే జాయింట్ ఫీవర్ వచ్చినాక, జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చినాక వాళ్ళు వెంటనే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తే మా దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ కి మేము కొంతమందికి స్మాల్ డోస్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్ విచ్ ఇస్ హార్మ్లెస్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్ ఇచ్చేసి వాటిని తగు విధానంలో తగు పద్ధతిలో ఇవ్వడం వల్ల నొప్పులను తొందరగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాము. పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే జాయింట్స్ ఎందుకు అంటే అసైమెట్రీ ఉండడం వల్ల మనకు మోకాళ్ళు ఎట్లా తెలుస్తాయి, నొప్పులు ఎట్లా తెలుస్తాయి, మనం కరకరం అనడము, మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఏదైనా ఎక్సెసివ్ పని చేస్తే, పండుగ రోజు ఇంట్లో ఎక్కువ పని ఉండి చేసాము ఆ రోజు నొప్పులు ఎక్కువ రావడం, అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎవరికి ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ వస్తాయి అంటే బేసిక్ గా 50 ఏళ్ళ పైబడ్డ వాళ్ళకి వస్తుంది. ఆ తర్వాత బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది. తర్వాత జెనెటిక్ డిసార్డర్స్, కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే మోకాళ్ళు పంగదాపినాయి అంటారు, మోకాళ్ళు వాల్గస్ డిఫార్మిటీలో మోకాళ్ళు మన యాక్సిస్ నుంచి బయటకు పోతాయి, దాంట్లో వ్యారస్ నీస్ అంటాము. మోకాళ్ళు యాక్సిస్ నుంచి లోపల వైపు వస్తాయి, సెంటర్ వైపు వస్తాయి, 2 కాళ్ళు నాక్ నీస్ అంటాము. ఆ నాక్ నీస్ అట్లాంటి డిఫార్మిటీస్ ఉండడం వల్ల, ఈ జెనెటిక్ డిసార్డర్ వల్ల డిఫార్మిటీస్ ఉంటే కూడా ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది. ఇంకొకటి లాస్ట్ ఇస్ హై డిమాండ్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్, ఫుట్బాలర్స్, క్రికెటర్స్, కిక్ బాక్సర్స్, అలాంటి స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎట్ ద హై రిస్క్, ఎక్కువ రిస్క్ వాళ్ళకు జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చేదానికి. నెక్స్ట్, సో మనం అనుకుంటాము జాయింట్ ఆర్థరైటిస్ మొత్తానికి రివర్స్ అవుతుందా, దాన్ని ఆపగలమా అనేది కష్టము. మనం ఏజ్ను ఒక మనిషి ఏజ్ పెరుగుతూ పోతుంటే ఏజ్ని ఎలాగూ ఆపలేమో, ఈ మోకాలు నొప్పులను కూడా అలాగే పెరుగుదలను మనం ఆపలేము. కానీ మంచి మెడిసిన్స్ వల్ల, మంచి ఎక్సర్సైజ్ వల్ల, ఫిజియోథెరపీ వల్ల వీటిని స్లో డౌన్ చేయొచ్చు. నా ప్రాక్టీస్ లో నేను 98 నుంచి చేస్తున్న ప్రాక్టీస్ లో ఎవరైతే పేషెంట్స్ బయట ఆపరేషన్ అని చెప్తే సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం నా దగ్గరికి పరిచయం ఉండడం వల్ల, ఏదో ఒక పేషెంట్ వల్ల పరిచయం వాళ్ళని నేను ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ రోజుల్లో మేము ఆపరేషన్ చేయకుండా 10 ఏళ్ల వరకు పొడిగించిన రోజులు ఉన్నాయి. ఆపరేషన్ చేయకుండా మందులతో, ఎక్సర్సైజ్ తో, కొన్ని చేయకూడని పనులు, చేయవలసిన ఎక్సర్సైజ్లు, చేయకూడనివి అంటే కింద కూర్చోవడం, మెట్లెక్కకుండా ఉండడం, అలాంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ పేషెంట్ బట్టి అవన్నీ వాళ్ళకు క్లియర్ గా చెప్పి చేయించడం వల్ల వాళ్ళకి 8 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు ఆపరేషన్ లేకుండా మనం కాపాడడం అంటే పొడిగించగలిగినాం. కాపాడడం ఆపరేషన్ వల్ల ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుందని కాదు, ఎంతవరకు సాధ్యమైతే అంతవరకు పొడిగించి తర్వాత ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సో మనం ఏం చేసేది ఈ రోజున టాపిక్ కి, ఈ రోజు మనం మాట్లాడింది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అంతా నేనేమంటా అంటే ఆర్థరైటిస్ రాకుండా ఏం చేసుకోవాలా, ప్రివెన్షన్ ఎట్లా చేస్తాము. ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ చేసుకొని పొడిగించుకున్న తర్వాత క్యూర్ అనేది, ట్రీట్మెంట్ అనేది అయ్యే ఖర్చు దానికి అవుతున్నా కూడా అది కొంత ఎక్కువనే. కాబట్టి మనం ఎంతవరకు జాయింట్ ని ప్రిజర్వ్ చేసుకొని మనం జాయింట్ లైఫ్ ప్రొలాంగ్ చేసుకోగలము అన్నదే ఈ రోజు టాక్ లో ఉన్న విశేషం. సో మనం ఏం చేయాలంటే, ఎప్పుడు ఒక పేషెంట్ కి ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ అని చెప్పిండు, దాంట్లో ఎంతవరకు నిజం ఉంది, ఎంతవరకు అది జస్టిఫై చేసిండు, ఆ సర్జరీ అవసరమా లేదా అన్నది మీకు తెలిసిన ఇంకొక డాక్టరు, లేకపోతే ఇంకొక డాక్టరు, ఎవరో ఒక మీ పరిచయంలో ఉన్న డాక్టరు లేదు అంటే, నేను అపోలోలో ఉన్నాను, మేము ఎంతమందికి వద్దని చెప్పి పంపినా మా వర్క్ లోడ్ ఇంకా డబుల్ అవుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు. ఎందుకంటే మేము జెన్యూన్ గా ఒపీనియన్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను జెన్యూన్ గా ఆపరేషన్ అవసరమా, చాలా మంది వాళ్ళ ఇంటి పక్కన చేయించుకున్నారు, నాకు చేయండి, ఎక్స్రే తీసి చూస్తే అది ఏమీ లేదు. ఆమె ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం వల్ల, ఆమె సరిగ్గా డైట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల, కాల్షియం తీసుకోకపోవడం వల్ల, సప్లిమెంట్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చిన నొప్పులు అవి. దానికి నీ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం అనేది కొంతవరకు ఎథికల్ కాదనిపించింది నాకు. సో వాళ్ళందరికీ నేనేం చేశాను, మెడిసిన్స్ వాళ్ళని నచ్చజెప్పి, నీకు ఆపరేషన్ అవసరం లేదు, నీవు మందులతో తగ్గుతుంది,
కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ తీసుకొని ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి మేము వాళ్ళని నచ్చజెప్పి వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆపరేషన్ ఇప్పుడే అవసరం లేదని చెప్పి చేసిన రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. చాలా పేషెంట్స్ కి మేము అలా చేశాము. నెక్స్ట్ సో ఏజ్ వైజ్ కొంత ఇవన్నీ టెక్నికలీ ఎందుకు వస్తుంది ఆర్థరైటిస్ యాక్టివిటీస్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగానే. నెక్స్ట్ మోకాలు ఆర్థరైటిస్ ని మనం ఎట్లా ప్రివెంట్ చేసుకుంటాం? ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా కొంచెం రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడము, కింద కూర్చోకుండా ఉండడము, మెట్లు ఎక్కడం తగ్గించుకోవడము, రోజు వాకింగ్ చేయడము, జాయింట్స్ బోన్స్ హెల్దీగా ఉండడానికి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం, అవన్నీ అయితే జనరల్ గా ఫోన్ లో కానీ మీ ఇట్లాంటి ప్రజెంటేషన్ లో కానీ చెప్పడానికి రాదు. నా దగ్గరకో లేకపోతే మీ ఇంటి దగ్గర ఒక డాక్టర్ కి చూపించి ఆ మెడిసిన్ తీసుకోవడము, ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్ గా చేయడం. మోకాలకే కాకుండా 20M కావాల్సిన ఎక్సర్సైజ్, నడుముకు కావాల్సిన ఎక్సర్సైజ్, మెడకు కావాల్సిన ఎక్సర్సైజ్, షోల్డర్ కి అన్నిటికీ కావాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ రోజు కొంచెం చేసుకోవడము వల్ల చాలా వరకు మనం ఈ ఆర్థరైటిస్ ను ప్రొలాంగ్ చేయవచ్చు. ప్రివెంట్ చేయడం కష్టము, ప్రొలాంగ్ మాత్రం డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లు ఓవర్ వెయిట్, IBMI ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ మోకాలు నొప్పులు వస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఈ మోకాలు నొప్పులు మనకు ఇప్పుడు పేషెంట్ ఉన్నాడు, సపోజ్ ఒక లేడీ కానీ ఒక జెంటిల్మెన్ కానీ 40 ఏళ్ళ ఏజ్ లో ఉన్నాడు, ఆయన ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాడు. ఆయన ఈ టైంలోనే 40 ఏళ్ళ వయసులోనే ముందు ఏమైతుంది అనేది తెలుసుకొని యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడే వెయిట్ లాస్ ఎట్లా తగ్గాలి, వెయిట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి. ఇంకా ఎక్సెసివ్ వెయిట్ ఉన్నాడు అంటే బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్ అవన్నీ చేసుకొని, లేదంటే ఈ మధ్య చాలా మంది డైటిషియన్స్ వచ్చారు. డైట్ లో చాలా మెలకువలు, చాలా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, అంతేకాకుండా డైట్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో హెల్ప్ తీసుకొని డైట్ చేసి వెయిట్ లాస్ అనడము చాలా చాలా మందిలో చూశాను, చేస్తున్నారు కూడా చాలా మంది. ఈ మధ్య అవగాహన పెరిగింది కాబట్టి. ఇంకోటి ఏంటి, మోకాళ్ళలో కొంచెం వంక తిరిగిపోయి ఉన్నాయి, మోకాలు బెండ్ అయి ఉన్నాయి. వాటిని ఎట్లా కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా కొత్తగా మన ఇండియాలో తయారైనవి కానీ బయట నుంచి వచ్చినాయి కానీ చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి. మనకు మోకాళ్ళు లోపలి గది అరిగిందంటే దాని మీద బరువు పడకుండా మనం మోకాళ్ళకు ఒక బెల్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆ బెల్ట్ ఏమంటారు, దాన్ని మీడియల్ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ అంటాం. అంటే లోపలి వైపు ఉన్న గది మీద బరువు పడకుండా మోకాళ్ళను మనం నడిచినప్పుడు ఆ బరువు పడకుండా మనం ఆఫ్లోడ్ చేసే బ్రేస్ అన్నమాట. అలాగే అవుటర్ సైడ్ గది మీద లోడ్ పడకుండా కూడా ఆఫ్లోడ్ చేసే బ్రేస్, లాటరల్ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేసెస్ అని కూడా చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. అవి చాలా డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ లో ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సిన ప్రైస్ లో చాలా దొరుకుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రోజు మనము చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా మంచి బ్రేస్లు మనకు అవైలబుల్ చేశారు. అవి కూడా చాలా ఉపయోగంగానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్రేసెస్ ఏంటంటే యంగ్ పేషెంట్స్ లో మోకాల నొప్పులు వచ్చినప్పుడు వాటిని తగ్గడానికి అలైన్మెంట్లు మనం మార్చి చేయడానికి మంచిగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్సర్సైజెస్ కి వస్తే మనము స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంతకుముందు అనుకున్నప్పుడు లో ఇంపాక్ట్ అరోబిక్స్ చేస్తాము. తర్వాత స్విమ్మింగ్, అక్వాటిక్స్, వాటర్లో దిగినప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఫ్లోట్ అవుతుంటాం, మన మోకాళ్ళ మీద పడే వెయిట్ తగ్గిపోతుంది. సో చాలా మందికి మేము ఈ మధ్యలో స్విమ్మింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చెప్తున్నాం చాలా మంది. నెక్స్ట్ మనం అనుకున్నట్లు నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే చాలా రకాల పెయిన్ కిల్లర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గర చూయించుకుంటే 10 ఏళ్ల తరబడి ఆ నొప్పి గోళీలే వాడడము, ఎప్పుడు నొప్పి వస్తే అప్పుడు మింగడము అవైలబుల్ పెట్టుకుంటారు. మన మెడికల్ షాప్ లో ఇంటి దగ్గర పరిచయం ఉన్న మెడికల్ షాప్ అతను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏ మెడిసిన్ అయినా వాడు అమ్ముతాడు. అలాంటి మెడిసిన్స్ మనం ఇంట్లో తెచ్చుకోవడం, నొప్పికి వేసుకోవడం వల్ల కూడా చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన విధంగా. సో నొప్పి గోళీలు అయితే మనం రెగ్యులర్ గా వాడొద్దు, అవి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ తోనే వాడాలి. చాలా రకాల నొప్పి గోళీలు ఉన్నాయి. కొన్ని నొప్పి గోళీలు మనకు
అలవాటు పడిపోయే నొప్పి గోళీలు ఉన్నాయి, డిపెండెన్సీ వచ్చే నొప్పి గోళీలు ఉన్నాయి. అవన్నీ మేము తక్కువగా వాడతాము, అవి వాడము మనము. అవి కూడా డాక్టర్, ఎందుకంటే బయట కూడా అవి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏంది ఇవ్వరు కాబట్టి అవి తక్కువనే వాడతాం. నెక్స్ట్, సో మనం ఎక్కువ చేసేది మనం ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ లో సెల్ఫ్ ఎక్సర్సైజెస్. సెల్ఫ్ గా మనం సొంతంగా పేషెంట్ సఫర్ అవుతున్న ఎవరైనా పేషెంట్ కానీ మోకాలు నొప్పితో ఎవరు సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు మనం సొంతంగా చేసుకునే ఎక్సర్సైజెస్. లేదు అంటే కరెంట్ ఫిజియోథెరపీ చాలా ఫిజియోథెరపీ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చేసుకోవడము. మనం చేసే యాక్టివిటీస్ లో మార్పు చేసుకోవడం. ఏ నొప్పులు వచ్చినప్పుడు ఏ యాక్టివిటీ, ఈ నొప్పి ఉండడం వల్ల ఏ యాక్టివిటీ చేయదు, ఇలాంటి నొప్పి ఉండడం వల్ల మెట్లు ఎక్కవద్దు, అలా ఇంకో నొప్పి ఉండడం వల్ల కింద కూర్చోవద్దు. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ లో మనం మాడిఫై చేసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషల్లీ ఈ కీళ్ళ నొప్పులన్నీ యాక్టివిటీ మాడిఫికేషన్ వల్ల చాలా వరకు తగ్గియచ్చు. నెక్స్ట్, తర్వాత ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం ఇంజెక్షన్స్ ఎవరికి పనిచేస్తాయి. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో స్టేజ్ 2లో నీ పెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు, ఎర్లీ స్టేజ్ 3లో గ్రేడ్ 3లో వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇంజెక్షన్స్ కొంతవరకు ట్రై చేయొచ్చు. స్టేజ్ 3 దాటిన తర్వాత చాలా మంది ఇప్పుడు కమర్షియల్ గా టీవీ ఛానల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు, ఆ ఇంజెక్షన్లు మిస్గైడ్ చేస్తున్నాయి పేషెంట్లని. ఐ వుడ్ నాట్ ఎంకరేజ్ సంబడి టు, ఇప్పుడు ఆ జాయింట్ లో ఇంజెక్షన్ చేసే వాళ్ళందరూ అనస్థిషియా స్పెషాలిటీస్ చేసిన వాళ్ళే చేస్తున్నారు. వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ టు సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ నీ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ ఎనీ ఆర్థరైటిస్. దే ఆర్ సపోజ్ టు బి, వాళ్ళు అనస్థిషియా మత్తి ఇచ్చే డాక్టర్స్, వాళ్ళు మత్తిచ్చే పనిలో దీన్ని స్పెషలైజేషన్ చేసి అందరికీ చేస్తున్నారు. ఎంతవరకు ఇది ఎథికల్ అనేది నేను చెప్పను, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు దాట్. నేను ఒక్కటే చెప్పగలుగుతా ఏంటంటే, నేను ఇచ్చే ఈ అవగాహనలో మీరు వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏది చెప్తే అది ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడానికి పోకపోవడము మంచిది అని ఒక్కటే నేను చెప్పగలను. మీకు తెలిసిన ఒక డాక్టర్ను, ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ని, మీకు ట్రస్ట్ వర్తీ అనిపించిన ఒక ఆర్థోపెడిక్స్ ఆప్షన్ నా దగ్గరికి రావాలని లేదు. మీరు మోకాలు నొప్పి అంటే ఇంజెక్షన్స్ అని టీవీలో చూసి, భక్తి ఛానల్లో చూసి, TV9 లో చూసి, లేకపోతే టీవీ ఏదో ఛానల్స్ ఎన్నో TV9, 6, 7, 8, 9 ఎన్నో వస్తున్నాయి ఛానల్స్, ప్రతి ఛానల్లో ఇదే చెప్తుంటారు. వాటిని నమ్మి పోమాకండి. వాటిని నమ్మి మీరు ఇంజెక్షన్ల కోసం పోకండి. మీరు పోతే చేయించుకోండి, కానీ దానికంటే ముందు ఒక ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. అవి వాళ్ళు చెప్పేది విని తర్వాత మీరు డిసిషన్ తీసుకోండి. అయితే ఇప్పుడు మన టాపిక్ కి వస్తానంటే, ఇంట్రా ఆర్టికులర్ ఇంజెక్షన్స్ అని మేము హైలూరానిడేస్, హైలీ క్రాస్ లింక్డ్ హైలూరానిక్ యాసిడ్ అని ఒక విస్కో సప్లిమెంటేషన్ ఉన్నది అన్నమాట. అది ఇంతకుముందు అంటే ఇంపోర్ట్ అవుతుండే, ఇప్పుడు ఇండియాలో రెడీ ల్యాబ్స్ చాలా కంపెనీస్ తయారు చేస్తున్నాయి. అవి మేము ఇస్తున్నాం, చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ ఇంజెక్షన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏమైనా ఉంటారంటే, కొంతమందికి శరీర తత్వాన్ని బట్టి కొంతమందికి PRPలు కూడా ఇస్తున్నాము. వాటి వల్ల కూడా రిజల్ట్ వస్తుంది. కానీ ఏ పేషెంట్ కి ఏ ఇంజెక్షన్ బెటర్ అని మేము డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టే మేము ఇస్తుంటాం. నెక్స్ట్, ఈ రీజనరేటివ్ హీలింగ్ అనేది ఇప్పుడు మధ్యలో కొత్తగా వచ్చింది. దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే స్టెమ్ సెల్ థెరపీ, PRP థెరపీ అవన్నీ ఇస్తున్నారు. బట్ అవి కూడా స్టేజ్ 3 దాటిన తర్వాత నో రీజనరేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. వై? ఎందుకు అంటానంటే, మోకాళ్ళలో మన వెయిట్ బేరింగ్ యాంగిల్ అనేది మారిపోతుంది. ఆ మారిపోవడం వల్ల మీరు ఎంత ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చినా తగ్గదు. కాకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే, ఆ జాయింట్ కు వచ్చే స్పర్శ ఇచ్చే నొప్పి అని మనకు తెలిపే నరాలు లేదంటే మోకాలుకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చేసే చిన్న చిన్న రక్తనాళాలను వాళ్ళు ఎంబలైజ్ చేయడము, లేదంటే స్పర్శ ఇచ్చే నరాలను అబిలేట్ చేయడము, అవన్నీ చేస్తున్నారు. రీసెర్చ్ లో అయితే అవి వాటి గురించి సరైన పాజిటివ్ రీసెర్చ్ ఎఫెక్ట్ అయితే లేదు. రీసెర్చ్ లో రిజల్ట్ అయితే పాజిటివ్ రిజల్ట్ అయితే లేదు. వాటిని తీసుకున్న తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. సో నేను అంటాను, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం ఇంజెక్షన్లకి డిసైడ్ చేసుకోవాలని చెప్పగలం. నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, మీడియల్ లోడింగ్, ఆఫ్ లోడింగ్ నీ బ్రేసెస్ అని చెప్పాను కదా. ఆ బ్రేసెస్ అవన్నీ ఏముంటాయంటే, మోకాలు లోపలి గది అరిగిందంటే దాని మీద వెయిట్ పడకుండా మీడియల్ ఆఫ్ లోడింగ్ బ్రేస్ పెడతాం.
బయట వైపు గది అరిగిందంటే దానికి బయట వైపు నుంచి ఆఫ్ లోడింగ్ బ్రేస్ పెట్టి దాన్ని సిమ్టమ్స్ ని తగ్గించే విధానంగా మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ మధ్యలో ఇవన్నీ యుఎస్ లో ఎక్కువగా పాపులర్ గా ఉండేవి. ఈ మధ్యలో ఇండియాలో చాలా టైప్ ఆఫ్ బ్రేసెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మనకు. కాబట్టి అవి చాలా వాటిని వాడుకొని వాటితో అడ్వాంటేజ్ మనం చాలా వరకు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఈ విధంగా నేను చెప్పినట్టు చాలా ఉన్నాయి. ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉండే బ్రేసెస్ ఉన్నాయి, అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఉండే బ్రేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, ఎక్సర్సైజెస్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే చాలా ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి. అవి మనం ఫిజియోథెరపీతో హెల్ప్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఫుడ్ వెయిట్ పెరగకుండా ఉండే ఫుడ్ డైటీషియన్స్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు డైటీషియన్ కన్సల్ట్ చేస్తారంటే ఆ ఫుడ్ కూడా వాళ్ళు చాలా చెప్తారు. నెక్స్ట్, ఈ విధంగా నేను చెప్పిన విధానాలను నేను ముగించుకుంటున్నాను. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే రమేష్. హలో రమేష్. Ramesh is not there. Hello, Ramesh. Just 1 minute, sir. వాడు పెట్టేస్తుంది. Sorry, sir. There is an issue from my laptop actually. Yes, sir. Sir, before I'm going to go for a question and answer session, our executive Rogan is going to talk on a few points about the offloading braces because you were explained very detailed about the knee pain, what are the root causes, what is the various treatment options. You are explained in detail. First of all, thank you very much, doctor. And Rogan, he is going to talk about the offloading braces, how the offloading braces are really helpful in a higher grade arthritis. Rogan, you can go ahead now. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేసెస్ అంటే అది తెలుసుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు మనం చూసినలాగా మార్కెట్ లో చాలా వెరైటీ బ్రేసెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. దాని లోపల మనం నీ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ కోసం ఆ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి. దాని రోల్ ఏం, ఆఫ్లోడింగ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అది చూసాం. మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం 2 టైప్స్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బ్రేస్ కంటారు ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్, సెకండ్ బ్రేస్ కంటారు కంప్రెషన్ స్లీవ్. డాక్టర్ గారు చెప్పినలాగా కంప్రెషన్ స్లీవ్ డిఫరెంట్ రోల్ ఉన్నది, ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ డిఫరెంట్ రోల్ ఉన్నది. దాని లోపల ఇప్పుడు మనం ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అది విషయం. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి చూసినంటే మీకు కాల్ లోపటి సైడ్ లా వంగింది కనబడుతుంది. అది ఎందుకైతే అంటే ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ దిక్కెల్ అది కార్టిలేజ్ డీజనరేట్ అయిన దిక్కెల్ అట్లా అవుతుంది. అప్పుడు ఆ కండిషన్ లోపల మనకు ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ యూజ్ చేసినాక అఫెక్టెడ్ సైడ్ కి ఆఫ్లోడ్ చేయంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికంటే కంప్రెషన్ స్లీవ్ లోపల ఆఫ్లోడింగ్ ది బెనిఫిట్ మీకు దొరకది. ఆఫ్లోడింగ్ జస్ట్ దాని లోపల ఇలాస్టిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసిన దిక్కెల్ నీ సైడ్ కి ఉన్న మసిల్స్ దానికి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఆ పెయిన్ కంప్రెస్ అది మసిల్స్ కంప్రెస్ అయిన దిక్కెల్
మీకు పెయిన్ రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆఫ్లోడింగ్ గురించి మనం మాట్లాడాం. దాని లోపల ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేక్ ది యాద్ ఉన్నది, దానికంటే ఫ్రీ స్టైల్ వే. ఫ్రీ స్టైల్ వే మెకానిజం ఏం లేదు. డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనకు చెప్పారు 2 టైప్స్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి మీడియల్ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ ఉంటుంది, ఒకటి లాటరల్ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ ఉంటుంది. దాని లోపల ఇప్పుడు ఇది మీడియల్ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ ఉన్నది, మీకు కనబడతా. సో మీడియల్ సైడ్ లోపల నీ డ్యామేజ్, అది కార్టిలేజ్ డీజనరేట్ అయింది ఉన్నది. ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ ఆఫ్లోడ్ చేసేది ఉంటే ఇక్కడ థంబ్ వీల్ డయల్ ఉన్నది. అపోజిట్ సైడ్ కి థంబ్ వీల్ డయల్ బ్రేస్ పెట్టుకున్నాక అఫెక్టెడ్ సైడ్ కి అపోజిట్ సైడ్ మీకు ఒక థంబ్ వీల్ డయల్ దొరుకుతుంది. దాంతో ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఇక్కడ మీకు 2 స్ట్రాప్స్ దొరుకుతాయి. ఆ స్ట్రాప్ తో కౌంటర్ ఫోర్స్ అప్లై అయింది ఇట్లా మీకు ఆ పొజిషన్, అది ఆ ఏరియాలో అది లోడ్ ఆఫ్ లోడ్ అయింది మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఎక్స్రేలో చూసానంటే ఇక్కడ మీకు గ్యాప్ కనబడది. ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్రేస్ అప్లై చేసినాక మీకు గ్యాప్ ఏమన్నా క్లియర్లీ విజిబుల్ ఉంటుంది. ఇది దీనికంటే ఆఫ్లోడింగ్ మెకానిజం. మనం ముంగట వీడియోలో కూడా చూద్దాం అది ఎట్లా ఉంటుంది. ఇది మెకానిజం అది థంబ్ వీల్ డయల్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏం లే. ఇక్కడ ఇక చిన్న వీడియోలోకి మనకు తెలుస్తుంది ఎట్లా పనిచేస్తుంది. ఇట్లా మనకు థంబ్ వీల్ డయల్ తో ప్రెషర్ అప్లై చేసేది ఉంటుంది. ప్రెషర్ అప్లై చేసినాక ఆ స్ట్రాప్స్ ప్లస్ థంబ్ వీల్ డయల్ ప్రెషర్ 3 పాయింట్ ప్రెషర్ అప్లై చేసి అఫెక్టెడ్ సైడ్ కి ఆఫ్ లోడ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ ఎక్స్రే అప్పుడు మీకు కనబడుతుంది. సో ఇది బెనిఫిట్ నది ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేసెస్ ది. ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ లోపల అంటే ఇప్పుడు మనం జాయింట్ స్పేస్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఆ జాయింట్ స్పేస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటది అట్లా అది మన బోన్ టు బోన్ రబ్బింగ్ ఉంటది, అది కాదు. మళ్ళా ఇప్పుడు కరెంట్లీ అయ్యే డీజనరేట్ డ్యామేజ్, కార్టిలేజ్ కి ఏం డ్యామేజ్ అవుతుంది, అది జాయింట్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అది ఆగుతుంది, ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాదు. అది అందరికంటే పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేసెస్ ది. అయితే ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేసెస్ లోపల బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి? బెనిఫిట్స్ యాక్చువల్లీ కంప్రెషన్ స్లీవ్స్ ఏం బెనిఫిట్ నది, కంప్రెషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దాన్ని అలాంగ్ విత్ దాట్ మీకు ఆఫ్లోడింగ్ ది కూడా బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది. ఇది ఒక ఆఫ్లోడింగ్ మెకానిజం, ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ ది బెనిఫిట్. దాంట్లో ఫ్రీ స్టైల్ ఓవేది ఏం బెనిఫిట్? ఫ్రీ స్టైల్ ఓవేదికి అది చాలా ఈజీలీ మీకు అప్లై చేయడానికి వస్తుంది. ఓన్లీ మీకు ఫింగర్ పౌచ్ దొరుకుతుంది, దాంతో మీకు అప్లై చేయొచ్చు. విదిన్ మినిట్ మీరు బ్రేస్ అప్లై చేయొచ్చు. అయితే ఇది ఒక పేషెంట్ ది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్రే మేము తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు గ్యాప్ కనబడది ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్రే లోపల, కానీ సెకండ్ ఎక్స్రే లోపల ఎప్పుడు మేము ఫ్రీ స్టైల్ అప్లై చేసినాం అప్పుడు మీకు గ్యాప్ ఈజీలీ కనబడుతుంది. ఇది ఉంటది యాక్చువల్లీ అన్ని పేషెంట్స్ కి బ్రేస్ సూట్ కాదు. అది మనకు డాక్టర్ గారు చెప్పినాక డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రేడ్స్ లోపల మీరు బ్రేస్ అప్లై చేయొచ్చు. అయితే మనం ముంగట చూసాం ఎట్లా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి. ఇది బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, పెయిన్ రిడ్యూస్ అవుతుంది, స్వెల్లింగ్ ఉండదు, పేషెంట్ కి కంఫర్టబుల్లీ అంటే కాన్ఫిడెంట్లీ పేషెంట్ నడవచ్చు. ఇవన్నీ దీని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అయితే కరెంట్లీ ఇండియా లోపల 6000 పేషెంట్స్ ఫ్రీ స్టైల్ యూజ్ చేస్తారు. మీకు కూడా ఫ్రీ స్టైల్ యూజ్ చేసేది ఉంటే మీరు ఒకసారి డాక్టర్ కి కన్సల్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారే మీకు చెప్పచ్చు కి మీరు ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ యూజ్ చేయొచ్చా లేదా. ఎందుకంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ ఇవి ఉంటాయి, గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రేడ్స్ పట్టుకొని మీకు బ్రేస్ చెప్పాలవుతుంది. ఎక్స్రే చూసి బ్రేస్ అలా అడ్వైజ్ చేస్తారు డాక్టర్స్. అయితే మీరు ఒకసారి డాక్టర్ కి కన్సల్ట్ చేసినాక మేము మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఒక ఫామ్ లింక్ ఇస్తాం. మీరు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకున్న ఫామ్ లింక్ కి అప్లై ఇది చేసినంటే మా మనిషి వచ్చి మీకు ఫ్రీ డెమో ఇస్తాడు. అయితే ఇప్పుడు కరెంట్లీ మేము ఫ్రీ ట్రయల్ అవే ఇస్తున్నాం. మీరు ఆ లింక్ లా ఫామ్ ఫిల్అవుట్ చేసి మాకు రీచ్ అవుట్ కావచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ స్టైల్ గురించి మాట్లాడినా ఇంకొక బ్రేస్ ఉన్నది, అది అడ్వాన్స్ అంటే హయ్యర్ బిఎంఐ, వాళ్ళది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హైట్ వెయిట్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటుంది, అట్లా ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లా లోపల ఈ బ్రేస్ చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఇది ఒక అడ్వాన్స్ బ్రేస్. దీని లోపల మీకు ఇది హింజ్ ఇదేం ఉన్నది, అది ఒక 12 mm దగ్గర ముంగట ఇదే దాంతో ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయడానికి వస్తుంది మీకు. అయితే ఇట్లా ఒక అలన్ కి ఉంటుంది, దాంతో మీరు ప్రెషర్ అప్లై చేయొచ్చు. 2 సైడ్ లోపల దొరుకుతుంది. దాంతో ఒక మెడికల్ టర్మ్ ఉన్నది ఫ్రంటల్ ఫెన్ లాక్సిటీ అని, దాని లోపల కూడా మంచి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఈ బ్రేస్ తో. అయితే ఒక పేషెంట్ కి మేము అప్లై చేసినాక బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇట్లా ఉండే వేసుకుని బ్రేస్ యూజ్ చేసే కంటే ముందు పేషెంట్ ఇట్లా లింప్ చేసి స్ట్రగల్ చేసుకుంటా స్టెప్స్ ఎక్కువ పట్టిండే. అయితే బ్రేస్ అప్లై చేసినాం అప్పుడు వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ వాళ్ళకు స్టెప్స్ ఎక్కడికి వచ్చినాయి. ఇది స్టెప్స్ మీద ఇది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఎట్లా ఉంటుంది మేము చెప్పండి. ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పేషెంట్ ఎగ్దమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ నడవటండే. మళ్ళా పేషెంట్ ది షోల్డర్ చూసానంటే
ఎక్దమ్ ఈవెన్ కనబడతాయి. అదొక మంచి సైన్ యాక్చువల్లీ. ఇది ఆఫ్టర్ ద బ్రేస్. అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు బ్రేస్ ది డెమో కావాల్సిన అంటే ఒకసారి డాక్టర్ కి కన్సల్ట్ చేసి మేము షేర్ చేసిన ఫామ్ లోపల మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ అవుట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, Raghan. Thank you for your wonderful presentation on offloading brace. Participants, if you want to try this, we will give the link to you. You can take the permission while you are meeting the doctors. Okay, then if you want also try the brace. Thank you very much. Doctor, now we'll go for a question and answer. What I will do, I will allow one by one to talk to you. Somebody already, few people are raised hand. Just a minute, sir. Jai Sai Krishna, you are raised your hand. Please talk to him. Please unmute and talk to the doctor. Hello, hi sir. Yeah, go ahead, sir. Thanks a lot, sir, for clearing up these doubts. First of all, thanks a lot. And I have few doubts, sir. Doctor garu, మీరు బాలా అనుకోవచ్చు. Dr. Balavardhan Reddy sir is there. So sir, actually recently 4 months back నేను స్క్వాట్స్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఏజ్ చెప్తాను, నా ఏజ్ 23. సో రీసెంట్ గా స్క్వాట్స్ చేస్తున్నా. స్క్వాట్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అలానే అక్కడ స్టార్ట్ అయింది పెయిన్ లెఫ్ట్ నీ నుంచి. సో ఇట్స్ బిన్ 4 months, స్టిల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ఇష్యూ. లైక్ అంటే రీసెంట్ గా నాకు అర్థమైంది అంటే మెనిస్కస్ టేర్ అయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నా. సారీ, I was about to tell you that. అదే చెప్పబోతున్నా, మెనిస్కల్ టేర్ అయింటదని. యా, సో లైక్ నీ క్యాప్ వేసుకుంటే చక్కగా నడవగలుగుతున్నాను హ్యాపీగా. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీ క్యాప్ తీసేస్తుంటే పెయిన్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఏదైనా సివియర్ ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినా అప్పుడు సివియర్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. స్వెల్లింగ్ ఏం అవ్వట్లేదు. బట్ in such situations, kneecap will not be a permanent situation. Correct, exactly. It's not a permanent solution. It's a temporary fix. Yeah, but I just want to know, like this can be avoided without any. So, sir, Where are you from? I'm Chirala, sir. Chirala. See, Yeah. If you do an MRI, if there is a meniscal tear, meniscal tear undi antenante, there is no such thing like conservative medical treatment. That Okay. దానికి కంపల్సరీ ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత ఆర్థ్రోస్కోపీ చేసుకొని ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా ఆ మెనిస్కస్ ను రిపేర్ చేయాల్సిందే. లేదు అంటే అది ఫర్దర్ గా డ్యామేజ్ అయి మొత్తం తెగిపోతుంది. సో అది టేర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని రిపేర్ చేయడము, దాన్ని రిటైన్ చేయడం ఈజీ. Okay, got it. Don't think against surgery. See, there will never be unnecessary surgery done on your knee. బట్ ఎంఆర్ఐ చేసినాక క్లినికల్ గా ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసినాక ఎంఆర్ఐ ఫైండింగ్స్ తో క్లినికల్ కోరిలేషన్ తో ఓకే. సో దిస్ కెనాట్ బి, దీన్ని ఒకవేళ ఇష్యూ పెద్దదైతే సర్జరీ నుంచి తప్పించుకోవడం ఏముండదా? ఇప్పుడే సర్జరీ నుంచి తప్పించుకోదు. నువ్వు ఎర్లీగా ఉన్నప్పుడే ఆపరేషన్ చేసి మెనిస్కల్ రిపేర్ చేసుకోవడమే మంచి పద్ధతి. ఓకే సార్, అయితే ఆర్థోస్కోపీ అంటే ఏంటి సార్? ఆర్థోస్కోపీ అంటే నీలోకి కెమెరా పెట్టి చూస్తాము. దట్ ఈస్ ఒక టెక్నిక్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో సర్జరీ. కాకపోతే దానివల్ల ఏంటంటే నొప్పి తక్కువ ఉంటది. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మేము చేసేది వరల్డ్ వైడ్ ఏమైతే చేస్తున్నామో అవి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని మా దగ్గర ఉన్నాయి. మెనిస్కల్ టియర్ అంటే దాన్ని ఒక చిన్న నీడిల్ తో దాన్ని స్టిచ్ చేయడం ఇన్స్ట్రుమెంట్. దాంతో లోపల మోకాల మీద ఖర్చు కనపడవు. ఓన్లీ సే అబౌట్ 1.5 centimeter కట్ లో లోపల చేస్తాం మేము సర్జరీ. మీకు ఒక 3.5 centimeter కట్స్ ఉంటాయి. బేసిక్ గా జనరల్ గా 2 ఉంటాయి కట్స్ ఫ్రంట్ లో. సర్జరీ చేస్తాం అట్లా. ఓకే. సో ఎంఆర్ఐ ఇస్ ద ఫస్ట్ మీరు వచ్చి ఫస్ట్ చూడాలా, క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేసినాక ఎంఆర్ఐ చేయించుకోవాలా. దాన్ని బట్టి ఎంఆర్ఐ ఫైండింగ్ కోరిలేట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ డిసైడ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ విల్ ట్రై టు. హైదరాబాద్ లో ఉంది సార్ హాస్పిటల్, ఐ మీన్ Apollo Hospital, Apollo Jubilee Hills. Okay, we'll share the details. Don't worry, Jay. You can share the details of my appointment, my secretary number, all that. Sure, sir.
Thanks a lot. Thank you, Jash. Right. I think hope you got the solution from doctor actually. Sure. Yeah, exactly. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Thanks, sir. Bye, sir. Mr. Pratap Reddy. Sir, you unmute and talk. Sir. I think you are not. No, sir. Actually, left actually. Mr. Sujata. Yeah. Mr. Sujata. Yeah, you yeah. can talk. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నేను 62 years అండి. సో రీసెంట్ గా జస్ట్ 61 years ఉన్నప్పుడు ఇసుకలో నడిచినప్పుడు టూర్కి వెళ్ళాము ఈజిప్ట్. అక్కడ పిరమిడ్స్ దగ్గర ఇసుకలో నడుస్తుంటే ఏదో ఇంకా అప్పటి నుండి నొప్పి మొదలైంది. అక్కడికి ఆ టూర్ లాస్ట్ డే. ఆ తర్వాత ఇంకా నొప్పి బరువు అనిపించింది. అది ఇంకా అన్ని మెడిసిన్స్ ఆ డాక్టర్ అంతా వెళ్ళాక ఎంఆర్ఐ తీస్తేనేమో మైల్డ్ టు మోడరేట్ నీ జాయింట్ ఎఫ్యూషన్, మ్యూకాయిడ్ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ఏసిఎల్ షోయింగ్ పీడిఎఫ్ఎస్ హైపర్ ఇంటెన్స్ సిగ్నల్స్ అని ఉంది. గ్రేడ్ 2 సిగ్నల్ ఇన్ ద యాంటీరియర్ హార్న్ బాడీ ఆఫ్ ద లాటరల్ మెనిస్కస్, గ్రేడ్ 1 సిగ్నల్ ఇన్ పోస్టీరియర్ హార్న్ ఆఫ్ లాటరల్ మెనిస్కస్. అది ఏమున్నా కూడా అమ్మా ఒకసారి ఎంఆర్ఐ ఫైండింగ్స్ నే కాకుండా క్లినికల్ గా చూసిన తర్వాతనే వీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్. ఓకే, అయితే నేను హైలూరానిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నానండి రీసెంట్ గా. అయితే దాని ఎఫెక్ట్ అది తీసుకున్నగానే ఒక 10 days వరకు ఏ పెయిన్ లేదు, హాయిగా ఉంది. లేకపోతే చెయ్యి నొప్పి, కాలు నొప్పి, నడు నొప్పి ఏదో ఒకటి వస్తుంటది బాడీ అంతా. ఇదేందబ్బా ఈ బాడీ, అది ఒక 10 days పనిచేసింది. మళ్ళా యాజ్ ఇట్ ఈస్. గ్రేడ్ 4 ఉంటే ఆర్థరైటిస్ గ్రేడ్ 3 అండ్ అగో యాజ్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు నా టాక్ లో చెప్పినట్లు 4 రాలేదు. పని చేయదు. 3 లో కూడా ఎర్లీ 3 లో పనిచేస్తుంది, లేట్ 3 లో పనిచేయదు. గ్రేడ్ 3 క్యూర్ ఇన్ పోస్టీరియర్ హార్న్ బాడీ ఆఫ్ మీడియల్ మెనిస్కస్ అదొకటి ఉంది. డీజనరేటివ్ టేర్ అయింటది. డీజనరేటివ్ మీరు ఇసుకలో నడిచినందుకు మీరు ఇసుకలో నడుస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే మీలో నేను చెప్పింది బెండింగ్ అండ్ బెండ్ చేయడం స్ట్రేట్ చేయడమే కాకుండా రొటేషనల్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ రొటేషనల్ మూవ్మెంట్ జరిగినందువల్ల మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. ఓకే, దానికి సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఏమంటారు సార్? ఇప్పుడు మళ్ళీ పిఆర్పియా లేకపోతే పిఆర్పి హైడ్రానిక్ యాసిడ్ పని చేయకపోతే పిఆర్పి కూడా పనిచేయదా? ఓకే, ఒకసారి మీరు వీలైతే కన్సల్ట్ కండి. నేను సార్ కేఎల్ఎన్ రెడ్డి దగ్గర కూడా వచ్చినాను. ఆయన కొద్దిగా సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చేసరికి కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ బషీర్బాగ్ దగ్గర దీక్షిత్ సార్ దగ్గర తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు 1 month అవుతుంది. మళ్ళీ వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఆలోచిస్తున్నాను. మరి నాకు సొల్యూషన్ ఏమంటారు నాది? సొల్యూషన్ మోర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ తోటే బెటర్ అవుతుందమ్మా. ఫస్ట్ టైం మీకు నీ పెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ హావ్ హ్యాడ్ ఆర్థరైటిస్ నడిచినందువల్ల ట్రిగ్గర్ అయిపోయింది మీకు. సార్ ఇప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు 1 year నుండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా. మెడిసిన్స్ సప్లిమెంట్స్ వేసుకున్నందుకు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సిట్ డౌన్, లేవడం వస్తుంది, కూర్చొని అన్ని వస్తున్నాయి కానీ నడుస్తుంటే బోన్ కి బోన్ నొప్పి అవుతుంది. నొప్పి తగిలి అది బోన్ నొప్పి అవుతుంది అంటే అది ఆర్థరైటిస్ ఉంది మీకు. మీకు ఎంత డిసేబుల్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. Yeah, next one minute, sir. Pavani Venkat, you can talk to them. Unmute and talk. Hello. Yeah, go ahead. Hello. Sir, good evening, sir. Good evening, Amma. Sir, I am 21 years old. Sorry, 31 years old. Okay, fine. Actually, I got recently meniscus tear and surgery also. Which type of preventions I need to follow for future purpose? You need to continue doing your exercises. Wherever you got that done, your doctor should explain whatever the physiotherapy, you should continue to do those exercises. Till how many days? Lifelong you should do. There's nothing wrong in doing lifelong so that you can prevent further injuries. Further injuries. Can I sit down, sit on the floor or? Of course you can sit. How many days back you had surgery? On April 5th, almost 5 months have completed. 5 months. I think you can gradually do that. Yeah. Can I take the steps and normal activities? Yes, of course. Provided
you do your regular exercises, whatever the exercises were prescribed by the physiotherapist or your surgeon who operated on your knee. You continue to do those exercises and you can normally do all activities. Okay, sir. Thank you. Yeah. Well, Thank you. One minute, sir. The next one, Mr. Prithvi Raj. Go ahead, sir. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ Prithvi సార్. Raj. Well, go ahead, sir. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. చెప్పండి. సార్ నేను వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సార్ నాది స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్. నేను స్పోర్ట్స్ పర్సన్. So he's a sports person, sir. Sports person. Be louder, sir. Be louder. Region. Okay, sir. Sir, am I audible? Yeah. Voice. Sir, am I audible? Yes. Okay, sir. నేను స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సార్. Okay. Sir, doctor is asking what is your age? Be louder. సార్ నేను స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సార్. వయసు ఎంత? సార్ నేను 27 సార్ ఇప్పుడు. సార్ లాస్ట్ 3 years బ్యాక్ నాకు నీ ఇంజరీ అయ్యింది సార్. అందులో కార్టిలేజ్ జస్ట్ లేయర్ కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది అని చెప్పారు. ఓకే, అప్పటి నుంచి ఎంఆర్ఐ తీపిచ్చి చెప్తే డాక్టర్లు అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి సప్లిమెంటరీ వాడాను సార్ 1 year 1.5 years. నేను ఇంజరీ అయిన టైంలో అయితే వాక్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని. ఇప్పుడు పర్లేదు, ఇప్పుడు అన్ని చేయగలుగుతున్నాను. కానీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫెక్ట్ పెట్టామంటే నీ పెయిన్ రావడం, నీ టైట్ అయిపోవడం అట్లా జరుగుతుంది సార్. సార్ ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి సార్? కార్టిలేజ్ ఒకసారి ఇంజురీ అయిన తర్వాత అది రిపేర్ అవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని. దానికి అది రిపేర్ అవ్వదు. దానికి రీసెంట్ గా మనం కొత్తగా చూస్తానంటే ఈ ఆఫ్లోడింగ్ బ్రేస్ అన్న వాడాలి, లేదంటానంటే ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జరీ. ఒకసారి మళ్ళీ ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత దాంట్లో కార్టిలేజ్ థిక్నెస్ మెజర్మెంట్స్ చేయిస్తాం. దాన్నే కార్టిగ్రామ్ అంటాం. అది చేయించి చూసి దాంట్లో డౌట్ ఉంటేనంటే కార్టిలేజ్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు. ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఫిజియోథెరపీ వాళ్ళు చూపించిన ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ చేసుకోవాలా. కింద కూర్చోవడం, మెట్లెక్కడం తగ్గించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కూడా అట్లే నొప్పి వస్తుందంటే డయాగ్నోస్టిక్ ఆర్థ్రోస్కోపీ. ఎంఆర్ఐ మనము ఎంఆర్ఐ మిషన్ కట్ చేస్తుంది, ఇమాజినరీ కట్స్ చేస్తుంది. రేడియాలజిస్ట్ కానీ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కానీ దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటాడు ఉన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా, ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా. కానీ డైరెక్ట్ గా క్లినికల్ గా చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పడం ఈ స్టేజ్ లో నాకైతే కుదరదు. బట్ క్లినికల్ గా చూసినాకనే ఒక ఐడియా నేను ఇవ్వగలను. సార్ ఇప్పుడు మన ఇంజెక్షన్ అంటున్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా ఏ ప్రాబ్లం లేకుంటే అది చేపించుకుంటే ఫర్దర్ గా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందా సార్? ఏముండదు. దే ఆర్ ఆల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ ఆల్ సేఫ్ టు టేక్. ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇట్లా సఫర్ అవుతుంటే తర్వాత ఏజ్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సార్. దాని గురించి డెఫినెట్ గా అవుతుంది. దాన్ని ఏదో ఒక సొల్యూషన్ అయితే తెచ్చుకోవాలి. అవును సార్. ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారానండి, నాన్ సర్జికల్ ద్వారానండి, బెటర్ సెంటర్ లో చూపించుకొని దాని సొల్యూషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఆపరేషన్ అవాయిడ్ చేసి ఆపరేషన్ కాకుండా మామూలు మా సప్లిమెంటరీతో ఇట్లా ఎక్సర్సైజ్ తో క్యూర్ అవ్వగలదు సార్? అది ఓన్లీ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాతనే నేను చెప్పగలను. ఓకే సార్. నేను చూడలే కదా, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నేను ఎగ్జామిన్ చూడలే కాబట్టి దాని ఐడియా నాకు రావాలి అంటే నేను చూడాల్సిందే. ఓకే సార్. Thank you. Mr. Ranga Srinivas, quickly ask your question. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Sir, regarding PRP మీరు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా సార్. స్టేజ్ 2 కానీ ఎర్లీ స్టేజ్ 3 కానీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పని, అది మనకు త్రూ ఎంఆర్ఐ తెలుస్తుందా లేదంటే మనకు మామూలుగా మీకు కన్సల్ట్ అయినా కూడా తెలుస్తుంది? ఎక్స్రే సిమ్టమ్స్ వల్ల అంతే. ఎక్స్రే అందరికి ఎంఆర్ఐ అవసరం పడదు. ఓకే. అదొకటి సార్. ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఎల్బో ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది కదా,
ఎల్బోలో కూడా ఈ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయా సార్ చేయడానికి? టెన్నిసెల్ బాన్ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో చాలా మంది టెన్నిసెల్. ఇస్తున్నాము, మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఓకే సార్. అంటే దీనికి కాస్ట్ పరంగా కానీ లేకపోతే మనం చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజులు అట్లా ఫర్దర్ ఏమైనా ఉంటాయి? ఫిజియోథెరపీ కానీ సెవరల్ కంపెనీస్ అవి 10 నుంచి 15,000 వరకు రేంజ్ లో కిట్స్ ఉంటాయి. మన దగ్గర మన బ్లడ్ వెయిన్ లో నుంచి తీసి దాన్ని సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఆ కిట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంతే. ఓకే సార్. రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. మిస్టర్ వినయ్ కుమార్ నెక్స్ట్. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా ఫాదర్ కి 53 ఇయర్స్ సార్. సో లాస్ట్ ఒక 4 or 5 ఇయర్స్ నుంచి అతనికి అదే మోకాలు నొప్పులు వస్తున్నాయి. సో అంటే అతను హెవీగా అంటే లైక్ అతను ఫార్మర్ అన్నమాట. సో హెవీగా తిరిగినప్పుడు లైక్ బఫెలోస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పొలాల మీదకి హెవీగా తిరిగినప్పుడు మాత్రం కాళ్ళు అనేది స్వెల్లింగ్ అవుతుంది మోకాళ్ళ దగ్గర సైడ్స్. ఆ తర్వాత 2 days కి అలాగా తగ్గిపోతున్నాయి నార్మల్. సో అలాగ మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 20+ హాస్పిటల్ దాకా తిరిగేసాం. లైక్ తిరుపతిలో స్పెషలిస్ట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఈవెన్ హైదరాబాద్ లో కూడా చూపించాను. ఒకసారి పిఆర్పి కూడా తీసుకున్నాము. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీకు మోకాళ్ళు అయితే అరగలేదు, ఇట్స్ అబౌట్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నారు. కానీ మా డాడీకి ఏంటంటే పెయిన్ తగ్గడం లేదు అసలుకి. ఎంత చేసినా కూడా ఇప్పుడు మెకానికల్ ఇష్యూ వచ్చింది. మెకానికల్ ఇష్యూ అంటే డిఫార్మిటీ ఫామ్ అయింటది. డిఫార్మిటీ తర్వాత ఇన్విజిబుల్ ఆస్టియోఫైట్స్ కూడా ఉంటాయి. లిగమెంట్స్ కి మధ్యలో టెంటింగ్ అవ్వడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో దానికి ఏమంటారు సార్ సొల్యూషన్ మామూలుగా? దానికి సొల్యూషన్ అంటే మెయిన్ ఫిజియోథెరపీ కన్సల్ట్ అయితే అవ్వాలి. కన్సల్ట్ అయినాక పాత రిపోర్ట్స్ అన్ని నేను ఒకసారి చూడాలి. అది చూసిన తర్వాతనే యూ కెన్ టేక్ కాల్ ఏం చేయాలా అంటే. ఎందుకంటే 55 years is definitely little early age for any replacement surgery or anything. Kakapothe if there is no option, then that is the best. Very rewarding. Very rewarding. ఓకే సార్, అయితే ఒకసారి కన్సల్ట్ అవుతాం. షూర్ తప్పకుండా. షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. రైట్. మిస్టర్ నాగసాయి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మా ఫాదర్ కి జనవరిలో యాక్సిడెంట్ అయింది. ఏజ్ ఎంత? పటరా ఫ్రాక్చర్ అయింది. 65 ఉంటుంది సార్. 61. పటరా ఫ్రాక్చర్ అయింది సార్. పటరా ఫ్రాక్చర్. ఓకే. అవును సార్. అది సర్జరీ చేయించాము. ఒక 15 days తర్వాత మళ్ళీ ఎంఆర్ఐ చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ చేశారు సార్. ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా? అయ్యో. అవును. అది అలాగా తగ్గుతుందని చెప్పేసి డాక్టర్ కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేశారు. అది మళ్ళీ March 26th మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది. కంప్లీట్ 2 times డిపార్ట్మెంట్ చేశాను సార్. షుగర్ ఉందా? డాక్టర్ చెప్పడం అంటే మళ్ళీ షుగర్ ఉంది సార్. అది కాలు బాగా స్వెల్లింగ్ అయిపోవడం అన్నీ అయిన సార్. కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. అది ఏసీఎల్ అనేది రిమూవ్ చేసామన్నారు సార్ డాక్టర్. కంప్లీట్ గా పాడైపోయింది, అది ఇన్ఫెక్షన్ బాగా అయిందని చెప్పి ఏసీఎల్ రిమూవ్ చేశారు. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినాక పటెల్లా ఫ్రాక్చర్ ఉంటే అవన్నీ వైర్ వేసిన తర్వాత తీసేస్తేనే ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అవును సార్. సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ అన్నారు. అవును, సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ అయింది. సర్జరీ తర్వాత సెప్టిక్ ఆర్థరైటిస్ అయింది. దాన్ని సర్జరీ చేసి అవసరం ఉన్న పెట్టిన వైర్లు అవి తీసేయడము, ఆ తర్వాత దాన్ని ఇరిగేషన్ చేయడం తొందరగానే ఇమ్మీడియట్ గా చేసి తొందరగా హైదరాబాద్
ఇరిగేషన్ అని చేస్తాం. కంటిన్యూస్ గా ఒక జాయింట్ లోకి ఒక ఇన్లెట్ ఫ్లూయిడ్, అవుట్లెట్ ఫ్లూయిడ్ పెట్టి దాన్ని ఇరిగేట్ చేసి చేస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు టైం దాటిపోయింది, దాని స్టేజ్ దాటిపోయింది. అవును సార్, March 26 మళ్ళీ నీ జాయింట్ ఓపెన్ చేసి మొత్తం సెలైన్ వాష్ ఇచ్చి చేశారు. ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిందా ఇంకా అలాగే? ఇన్ఫెక్షన్ కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయింది. కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సార్. ఇంకా పెయిన్ అది తగ్గింది అన్నారు. జస్ట్ నడిచినప్పుడు మాత్రం పెయిన్ వస్తుంది అంటున్నారు. స్వెల్లింగ్ కొంచెం ఉంది. అది ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు ఉంటుంది, మెల్లగా సెటిల్ అవుతుంది. ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలా, ఎంత తగినంత నడుచుకుంటూ దూరం చేసుకుంటూ పోవాలి. సార్ అది మెనిస్కస్ అది లోపల నీ లోపల బాగా జాయింట్ డ్యామేజ్ అయింది, మేజర్ గానే డ్యామేజ్ ఉంది. దానికి నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలంట. ఈ రిప్లేస్మెంట్ ఇప్పుడే చేయొద్దు. ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గని ఇంకా కొద్ది రోజులు ఆగాలి. 1 year వెయిట్ చేయమన్నారు సార్. 1 year వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మినిమం 6 months వితౌట్. తర్వాత ఏమైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? ఓకే సార్, తర్వాత ఏమైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సార్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత? ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నాక మళ్ళీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ 6 to 8 months తర్వాత చేస్తే కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, అవి చెక్ చేసుకొని చేస్తానంటే ఏం ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే ఏం కాదు, చేసుకో. థ్యాంక్ యూ. టైం తక్కువ ఉన్నా కాబట్టి కొంచెం చిన్న క్వశ్చన్స్ అడగండి. No, it is not meant that. Ask your questions very briefly because already getting late. A lot of people are waiting. Okay. Thanks for your understanding. Mr. Ishwar, you can ask your question very quickly because already getting late. Hello. Sir, good evening అండి. Hello. సార్ మా ఫాదర్ ఏజ్ 55 years ఉంటాయండి. 10 years నుంచి జాయింట్ పెయిన్ లో సఫర్ అవుతున్నారు. ఇట్లా మామూలు వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటారు. 2 ముగ్గురు అంటే 10 years నుంచి చూపిస్తూనే ఉన్నాము. లోపల ఇంజెక్షన్ చేసి తీసుకుంటే అప్పుడు ఒక 6 months 1 year రిలీఫ్ ఉంటుంది. రీసెంట్ బాగా సివియర్ గా పట్టేసింది. సార్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం అవసరం లేదు, ఈ ఏజ్లకి సెట్ అయిపోద్దిలే, కొంచెం అరిగిపోయాయి అని చెప్పారు. వేరే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా సర్జరీ చేయించుకోవాలి, వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు, ఇమీడియట్ చేయించుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే తనకు రోజువారీ దినచర్య ఆయన చేసుకునే పనులు చేసుకోవడంలో చాలా కష్టంగా ఉండి నొప్పి వల్ల ఏమీ చేయలేకపోతున్నాడు అంటే అది కరెక్ట్ టైం ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి. ఓకే సార్, చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నొప్పి వల్ల స్లో అయిపోతే ఆయన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతినడము, ఆయన మోటివేషన్ తగ్గిపోవడము అవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే తనకు దినచర్యల్లో ఫంక్షన్ ఉంది, పోవాలనుకుంటాడు, కానీ నొప్పులతో పోలేకపోతుంటాడు. ఫంక్షన్కి వెళ్తే ఆయన రిలేటివ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడడం వల్ల ఆయనకు డిఫరెంట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ నొప్పుల వల్ల ఎప్పుడు వెళ్ళకపోతారంటే ఆయన ఇదైపోతాడు, మొరలు దెబ్బ తినేస్తుంది, సఫర్. అట్లా కావద్దు. చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోగలుగుతాం, బట్ అదే సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కాస్ట్ ఎంత అవుతుందా హైదరాబాద్ లెవెల్ అని ఒకసారి ఏమన్నా? కాస్ట్ ఉంటుంది. కాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ విత్ అ గుడ్ థింగ్. లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా చేస్తున్నారు, కానీ చేయించుకున్న వాళ్ళంతా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి వచ్చి ఏదో గడ్డు అన్ని అవుతామని అవ్వను చెప్పను నేను, కానీ చాలా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇది నేను ఇప్పుడు చేసేది అపోలో హాస్పిటల్ జూబ్లీ హిల్స్. ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ ఎకనామికల్ ప్యాకేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, జనరల్ వార్డ్ లో పెట్టి చేసుకోవడం, అది దాంట్లో ప్యాకేజెస్ లో రియంబర్స్మెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి సార్. రియంబర్స్మెంట్ సర్వీసెస్ అంటే మీరు బిల్ ఇస్తారు, బిల్లు రియంబర్స్ చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ చేసుకోవచ్చు, రియంబర్స్ చేసుకోవచ్చు. స్మోకింగ్ అండ్ కొంచెం లైట్ గా డ్రింకింగ్ అలవాటు ఉంది, దాని వల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. స్మోకింగ్ కంప్లీట్ బంద్ చేసినాక సర్జరీ చేయించుకొని చెప్పారు. 100% అవుతుంది. ఎందుకంటే సర్జరీ చేసినాక మనం ఆపరేషన్ హాస్పిటల్ ఉన్నంత సేపు అయితే డ్రింక్ ఇవ్వం మనం, దాని వల్ల విత్డ్రావల్ సింటమ్స్ రావడం అదంతా ఉంటుంది. రోజు తాగేవాడు ఆహాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేసుకున్నాడు అంటే దాని వల్ల విత్డ్రావల్ సింటమ్స్. విత్డ్రావల్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్, స్మోకింగ్ ఒకటే ఉంది, ఆల్కహాల్ తో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ నుంచి కూడా విత్డ్రావల్ అవుతుంది కదా. స్మోకింగ్ కూడా 3 రోజులు తాగకుండా నిలదొక్కునే స్థితిలో ఉండాలి. కంప్లీట్ స్మోకింగ్ మనం పని చేయాలి, తగ్గించుకోవాలి. Thank you, sir. Thank you. Mr. Rahul, you go ahead quickly. Good evening, sir. Good evening.
నా ఏజ్ 23 ఉంటుంది సార్. 1 మంత్ బ్యాక్ క్రికెట్ ఆడుతుంటే స్లిప్ అయి పడిపోయినా సార్. ఎంఆర్ఐ తీస్తే అందులో కంప్లీట్ ఏసియల్ టియర్ అండ్ కంప్లెక్స్ టియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ హార్న్ అండ్ మెనిస్కస్ మీడియల్ మెనిస్కస్. దానికి ఆర్థ్రోస్కోపీ చేయించుకోవాలా, ఏసీఎల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలా. అంటే రికవరింగ్ ఎట్లుంటుంది సార్? ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులకు నడవచ్చు? 6 వీక్స్ ఫిజియోథెరపీ రిజిమ్ ఉంటుంది. ఫిజియోథెరపీ చేసినాక మెనిస్కల్ రిపేర్ చేస్తాము. ఒకవేళ మెనిస్కల్ రిపేర్ చేసింటే 3 వీక్స్ వెయిట్ బేర్ చేయకుండా వాకర్ తో నడవాలా. తర్వాత 6 వీక్స్ వరకు ఫిజియోథెరపీ ఉంటుంది. తర్వాత ఫిజియోథెరపీ తర్వాత 6 వీక్స్ తర్వాత వాకర్ అవన్నీ తీసేసి నడవచ్చు మంచిగా నార్మల్ గా. కాకపోతే 1 ఇయర్ వరకు ఏ స్పోర్ట్స్ ఆడదు. ఓకే సార్. కానీ అంటే తర్వాత ఈ ముఖాలు మీకు సూన్ గా అంటే ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది అని చెప్పి అన్నారు. ఎక్కువ డిలే చేస్తే ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది. వన్స్ ఇంజూర్డ్ నీ ఇస్ ద ఇంజూర్డ్ నీ, బట్ 99% నార్మల్ కు ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది. నౌ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంజూర్డ్, నౌ యూ విల్ బి cautious throughout the life, no? Probably it may do better than your original knee. Okay, sir. Get in the other way. Yeah. Okay, thank you, sir. Right. Thank you. Mr. Rizwana Begum, just quickly you ask your question. Yeah, hi doctor. Hello. Hello. Yes, sir. Go ahead. Yeah. So thank you for this informative session. I have one doubt. So my father is suffering from knee pain. He's about 65 years. So we are planning to get the knee replacement surgery done. So just thought of understanding from you, is the knee replacement the only option, or is he having some other options? Like 67 years, 65 years, you said? Yes. Mostly, what kind of a pain he has? Same joint pain. Joint pain. When is it more? When is it less? During winter season, it is pretty more. He has taken collar shot. That is helping only for 1 month or 2 months. Then he has taken injections also. That also did not help much. So now the only option is operation is the only option, or any other option is there, like braces, etc. For that age group, is really slowing down. I think it's surgery is the better option. Okay, doctor. We'll come and consult with you and then take it forward. I'll share you the details. You can come. Yes. Thank you. Thank you. Nageshwar Rao, if you have any question, please immediately just ask him. Adagani, Nageshwar Rao. Maybe it's not there in the call, sir. Go on. Yeah. Next one, Mr. Ansar, please quickly. Yeah, hi doctor. నేను లైక్ 1 year బ్యాక్ వాలీబాల్ ఆడుతుంటే లైక్ జంప్ చేసి లైక్ కిందకి వస్తున్నప్పుడు కాలు స్లిప్ అయ్యి పడ్డాను కిందకి. అక్కడ పడినప్పుడు ఏమైందంటే డైరెక్ట్ ఏదో పట్టని సౌండ్ వచ్చింది. తర్వాత నేను నా లెఫ్ట్ ని కిందకి పెట్టలేకపోయాను. మరి ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గర పోయి ఇలా స్లిప్ అయ్యానంటే ఏదో జస్ట్ పెయిన్ కిల్లర్ ఒకటి ఇచ్చాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు నేను ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఆర్థోపెడిక్ వాళ్ళ దగ్గర కన్సల్ట్ అయిపోతే అంటే వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ అదే నీ జాయిన్ మీకు ఇది గ్యాప్ తగ్గింది అందుకోసం అని చెప్పారు. తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఒక నడుస్తుంటే కాలు స్లిప్ అయ్యేది. లైక్ 2-3 లైక్ ముందర 2-3 స్టెప్ నడిచి లైక్ థర్డ్ స్టెప్ అలా పోతే క్రాస్ అయ్యేది. తర్వాత లైక్ అంటే ఒక 6 months తర్వాత అంటే కొంచెం తగ్గింది. తర్వాత సేమ్ ఇంకోసారి లైక్ అలానే జంప్ చేస్తే సేమ్ అయింది అలానే. తర్వాత ఇంకా రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ టైం తర్వాత లైక్ ఇంకో డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాను. తను కూడా అంతే లైక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఎంఆర్ఐ చేపియాలన్నారు. అంటే పెయిన్ కిల్లర్ కి ఒక 2-3 weeks బాగుంటది కానీ తర్వాత నేను కాన్ఫిడెన్స్ గా పెట్టలేకపోతున్నా కాలు. అంటే భయం అవుతుంది అది ఒకేసారి లైక్ నా మైండ్ కి ఒకేసారి మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది లైక్ తొందరగా ఎంఆర్ఐ చేయించుకోవాలా. ఓకే, చేయించుకొని దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. లైక్ ఎంత ఉంటది డాక్టర్ కాస్ట్? ఎంఆర్ఐ 5,000 6,000 7,000. ఎంఆర్ఐ ఇది కాదు మామూలు దాని తర్వాత అంటే ఏసీఎల్ అని చెప్పారు. ఏసీఎల్ ఒకటే ఉందా, మెనిస్కస్ ఉందా, దాన్ని బట్టి మళ్ళీ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది.
సరే డాక్టర్, నేను మీకు కన్సల్ట్ అవుతా. బేసిక్లీ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఉంది, దగ్గరనే కదా. ఓకే డాక్టర్, యా వచ్చి కన్సల్ట్ అవుతా. తొందర డిలే చేయొద్దు, ఎందుకంటే రింగ్ యూ షుడ్ నాట్ స్పాయిల్ యువర్ నీ ఫర్దర్. యా యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ 24 అయింది, ఇప్పుడు జస్ట్ 24. వెరీ engage. Okay. Thank you. Thank you very much, because already getting late actually. Doctor, thank you very much for your wonderful presentation, and you are waiting and very patiently you are waiting, and you are answering to all the patients actually. Really, I appreciate the way you are explaining to the patients. I think participants, I think you got a lot of answers from the doctor for your queries also. If you have any question, please share it in the group, because already getting late. We are planning to go for only 1 hour. Now it is extended to more than 1.5 hours now. Okay. So thank you very much for joining. Thank you very much, Doctor, once again for accepted to host this webinar. Dear participants, if you have any question, please share it into the group. I will share it to the doctor, and then we'll share it. Whatever the suggestions doctor has given, I will share it. Okay. Thank you very much. We are going to share all the details of doctor. Okay, how to get the appointment, secretary numbers and all. We are going to share it in the group. Okay. Thank you very much to everyone. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, sir. Thank you, doctor.